तपाईँहरूलाई पनि लाग्ला नि त सफ्ट अलिक कर्नर त होला नि त फ्रम रिफ्रेन्समा चिनेको मान्छेले चाहिँ मलाई यो रिफर गर्यो HR साइडमा चाहिँ if you want to be a good HR, also have a grasp of the tech industry as a whole. ये लाइफ में कुछ ना कुछ छूट जाता है बन्नी बना जस्तो हैन सो मलाई चाहिँ लाइक गोइङ ब्याक एन्ड एडभाइजिङ माई यङ्गर सेल्फ भन्नु पर्दाखेरि प्लिज फलो योर गट फिलिङ भनेर भन्न चाहन्छु कि Started as a designer 2 months down the line and I saw मलाई आउने डिजाइन्समा इस्यु थियो होइन सो I started writing the content myself for the design फल स्किल म्यान पावर पाउनु धेरै गाह्रो छ अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्किल म्यान पावरलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा कसरी राख्ने भनेर चाहिँ एउटा क्वेसनेबल कुराहरू चाहिँ दुईवटा कुराहरूले चाहिँ जहिले पनि मलाई सोच्न बाध्य बनाइरहन्छ नेपालमा प्रोजेक्ट आउनु ठुलो कुरो होइन होइन बिकज वी आर गेटिङ द्याट फ्रम द डिफ्रेन्ट डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्नुभयो एआईको कुरा गर्नुभयो Hello professionals. Hello. Okay, welcome to Ignite powered by Upper Technicals. So yeah, I have no actually introduction because Okay. starting from Jagat. Talking about myself, currently working as senior software engineer and team lead at Fuse Machines. It has been already 9 years working in this IT industry and it has been really fun. So yeah, my name is Pratik Upreti and I'm working in Vishal Group as a digital marketing manager. So my company basically imports motorcycle and scooter in Nepal and I work as a digital promoter for that product. All right, my name is Milan Khanal. I am the senior project manager at Brochure Nepal. We are Dutch Nepalese-based company, so we work on the team as a service as well as software as a service domain. Thank you. Hello, I am Anu Kafle and I'm in an educational background for now and before this I have been working for Agni Group for 9 years and त्योभन्दा अगाडि चाहिँ I was in stock market for 5 years. Thank you. Hello everybody. मेरो नाम चाहिँ सन्दीप गौतम हो. I work as the Chief Technical Officer at Infinity Group of Companies. So Infinity Group of Companies भनेको we're a group with Infinity Digital Agency, Infinity Development Enterprise, Asha Events जस्तो companiesहरू. We work in MarTech, branding, digital marketing, technology expert, service expert industry. So I've been in this industry for almost 7 years. So currently I lead team and manage projects. Hello everyone, so I am Ojaswi Sharma. So I have been in the human resource domain for the last 6 years. So I basically work with the IT industry and look into technical recruitment. And yeah, so great to join you guys today. So yeah, let's say more profession related को चाहिँ एउटा general questions सोध्छु हैन. So सबैजना please be honest and answer the questions. Okay. So सुरुमा चाहिँ what are the biggest emerging trends in your respective field and how will they impact the future of your profession? So emerging technical मेरो चाहिँ technological field भएको कारणले गर्दाखेरि म IT मा छ अनि emerging like many things as you have heard AI where content generation language model को कुरा आउँछ त्यसपछि गएर I find it really intriguing is biohacking जसमा चाहिँ wearablesहरू लगाएर हाम्रो चाहिँ तपाईले हाम्रो हेल्थ मोनिटरिङदेखि लिएर हामीले सबै चिजहरू गर्नु पाउँछ सो biohacking one of the something which really intrigues me blockchain is also one of the them which is blockchain beside the cryptocurrency right? Because that's something is emerging right now we have already heard about it like 2017 when Bitcoin was $20,000 त्यो कारणले गर्दाखेरि देखि सुन्न आयो तर blockchain has more than what Bitcoin has to offer. Yeah, so being a marketer, मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ it was more into traditional marketings like paper advertisement, like more kind of advertisement to ground level advertisement activationsहरू हुन्थ्यो. अहिले like अहिलेको टाइममा चाहिँ more digital के जे पनि like all the budgets like all promotions are digital. So digital मा नि mainly social media and social media मा it's more meta. So meta भएको हुनाले चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ it's more AI मा चाहिँ अब they are able to track what kind of promotions is useful for the audiences हैन अनि कसरी प्रमोसन गर्दाखेरि चाहिँ कुन लेभलको अडियन्सलाई कस्तो खालको प्रमोसन्स गर्ने कुन बजेट स्पेन्ड गर्ने सो त्यो चाहिँ इट्स मोर इन्टु
के भन्ने अब इट्स मोर इन्टु मेसिन ओरिएन्टेड भएको हुनाले चाहिँ इट्स मोर च्यालेन्जिङ प्लस इन्ट्रेस्टिङ एज वेल मेरो लागि चाहिँ त्यही छ. अलराइट, कमिङ फ्रम दि आइटी ब्याकग्राउन्ड मैले देखेको जुन छ, सो एउटा स्टार्टअपलाई कसरी एउटा गो टु मार्केटसम्म लिएर जाने, एउटा गो टु मार्केटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा स्केल अप गर्ने, दिस इज अ जर्नी. त्यो जर्नीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक स्ट्याक युज होला, डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू युज होला, डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू युज होला होइन. सो इट्स काइन्ड अफ अ कम्बिनेसन कुराले नै एउटा प्रडक्टलाई सक्सेसफुल बनाउँछ गो टु मार्केटसम्मको लागि. डिफ्रेन्ट रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूको. स्टेक होल्डर्सहरूमा पर्ला प्रोजेक्ट म्यानेजर्स अथवा अहिलेको ट्रेन्डिङमा चाहिँ स्क्रम मास्टर्स, राइट. इन्जिनियरिङ टिम, वी कम विथ द फ्रन्ट एन्ड, ब्याक एन्ड, फुल स्ट्याक डेभलपर्सहरू, क्युएहरू होइन, दिज आर द इन्जिनियरिङ टिम द्याट कम्स विथ. अर्को भनेको बिजनेस एनालिस्टहरू, द पर्सन हु ड्राइभ्स द बिजनेस, प्रोडक्ट ओनर्सहरू हु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोडक्ट एन्ड गिभ्स द प्रोडक्ट नलेज टु द इन्जिनियरिङ टिम. सो दिज आर द रोल्स द्याट इज ड्राइभिङ फर अपकमिङ जेनेरेसन. सो यो जेनेरेसनमा र यो हाम्रो फिल्डमा हेर्नु पर्दाखेरि जति पनि प्रोजेक्टहरू छ होइन, दिज आर द की पिपल्स द्याट मेक प्रोजेक्ट सक्सेस. इट्स नट ओन्ली द इन्जिनियरिङ टिम अर इट्स नट ओन्ली द म्यानेजमेन्ट टिम अर इट्स नट ओन्ली द बिजनेस टिम. इट्स अ कम्बिनेसन अफ होल टिम द्याट मेक प्रोजेक्ट सक्सेस. र यो फिल्डमा राइज भनेको चाहिँ अबको राइज भनेको चाहिँ इट्स लाइक हाउ क्यान वी एज अ टिम फोकस अन गेटिङ प्रोजेक्ट्स अन नेपाल भन्ने भएको. इट्स अबाउट लिड जेनेरेसन होइन. नेपालमा प्रोजेक्ट आउनु ठुलो कुरो होइन होइन, बिकज वी आर गेटिङ द्याट फ्रम द डिफ्रेन्ट डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्नुभयो, एआईको कुरा गर्नुभयो, वर्ल्ड इज मुभिङ अन टु द वेब3 को कन्सेप्ट. तर नेपालमा चाहिँ अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि आएको प्रोजेक्टहरू विथ स्किलफुल रिसोर्सेस, अघि मैले भने कम्बिनेसन अफ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स, प्रोजेक्ट सक्सेस हुनु पऱ्यो. प्रोजेक्ट सक्सेस भइसकेपछि बल्ल अरू त्यो वर्ड अफ माउथ भएर अरू प्रोजेक्ट्सहरू आउने हो. सो द्याट्स अ डिरेक्सन द्याट वी सुड मुभ अन. र लिड जेनेरेसनलाई चाहिँ अलिकति हामीले टार्गेट गर्नु पऱ्यो, इन्क्लुडिङ सेल्स. टकिङ अबाउट माई फिल्ड, एजुकेसनमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि रिसेन्टली एआई हेज इम्प्याक्ट अ लट होइन. एआईले चाहिँ अब एजुकेसनलाई अलिकति एक्सेसेबल सबैको लागि होइन, इट हेज मेड द्याट. अनि अर्को चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्म्स होइन, यु क्यान लर्न एनिथिङ अनलाइन भनौँ न, विच इज क्वाइट गुड. प्लस देयर आर सम प्रोज एन्ड कन्सर्न्स अफ अल होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले ट्रेडिसनल एजुकेसन भन्दा पनि अहिले चाहिँ भोकेसनल स्किल डेभलपमेन्ट क्लासेसहरू त्यस्तोलाई चाहिँ अलिक धेरै प्रायोरिटी गर्न चाहिँ खोजेको जस्तो लाग्छ. अहिले चाहिँ भनौँ न इट हेज बिन चेन्ज, ट्रेन्ड हेज बिन चेन्ज लाइक दिस इन एजुकेसन फिल्ड चाहिँ. अलिकति मेरो ब्याकग्राउन्ड मार्केटिङ टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्डको अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको रिसेन्ट जुन एआईको डेभलपमेन्ट छ, दिस प्लस द फाउन्डेसन द्याट वी हेभ सेट ओभर द इयर्स डिजिटल स्पेसमै, यसले चाहिँ अलिकति डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङ चाहिँ अलिकति बढ्दैछ यो स्पेसमा. प्लस अब लाइक यु मेन्सन डिजिटल मार्केटिङ हुने बित्तिकै एक्टिभेसन्स हुन्छ, मल्टिपल पोइन्ट हुन्छ होइन. प्रिभियसली पहिलाको अलिक ओल्ड टाइम मार्केटिङमा चाहिँ वी डु नट ह्याभ इन्साइट्स, हामीसँग रियल टाइम इन्साइट हुँदैन थियो. अहिले पनि हेर्ने हो भने अहिलेको टेक्नोलोजीको प्लेटफर्महरू जुन छ मेटाहरू, उनीहरूले पनि रियल टाइम चाहिँ हामीलाई डेटा दिँदैन राइट. तर अब अहिले टेक्नोलोजीहरू कस्तो इमर्ज हुँदैछ, हामीलाई रियल टाइममा इन्साइट हुन्छ होइन. नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको डेभलपमेन्ट भएको छ, इमोसनल एनालिसिसको कुरा छ होइन. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान नो हाउ इफेक्टिभ आवर कम्युनिकेसन इज. र जुन भेराइटी छ होइन, एभ्रिबडी इज डिफ्रेन्ट, हाम्रो पर्सनालिटी डिफ्रेन्ट छ, र हामीले कोसँग कसरी कम्युनिकेट गरिराखेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ इट्स रियली इम्प्रुभिङ एन्ड इट्स रियली मेकिङ इट इफेक्टिभ फर ब्रान्ड्स टु गेट टु देयर कस्टमर्स बेटर यो स्पेसमा चाहिँ. So HR industry specifically hiring ko kura garda chai, it's very fortunate that a lot of IT tech companies are coming to Nepal and we have been able to provide them job opportunities. But at the same time, the Nepalese workforce is now competing with the global workforce. Right? So that's a challenge, but that's a great opportunity for Nepal itself. And I've seen the influx of low coding platforms, and even when hiring, we look into low coding platforms. So there are tools available, AI platform, but coding platforms, but we see how well they can like strategically कसरी इनपुट गर्न सक्छ कुनै पनि क्यान्डिडेटले rather than coding knowledge भन्दा पनि हैन. So AI को इन्फ्लक्सले नै that has been possible. अनि again when we talk about competing with the global workforce, so the importance of good communication even when hiring has increased a lot.
So I see these trends, low coding platform, AI, and communication skills being very prevalent in hiring co-constraint matching. So, one question, say, what are the biggest challenges that you are facing in your industry today? सो आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल मोरओभर चाहिँ मैले देखिरहेको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ अल स्किल म्यान पावर पाउनु धेरै गाह्रो छ अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्किल म्यान पावरलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा कसरी राख्ने भनेर चाहिँ एउटा क्वेसनेबल कुराहरू चाहिँ दुईवटा कुराले चाहिँ जहिले पनि मलाई सोच्न बाध्य बनाएर आउँछ स्किल म्यान पावर हाम्रो अब हामी कतिपय चाहिँ आफ्नो कलेजेसहरूलाई दोष लगाउँछौँ हामीले चाहिँ उनीहरूले पढाएन भनेर एभ्रिथिङ बट यु नो द प्रब्लम भनेपछि सोल्युसन त आफै थाहा हुनुपर्ने हो स्टुडेन्ट्सहरूले कसरी हुन्छ कलेजेसहरूमा डिपेन्ड नगरिकन आफूले आफूलाई अपस्किल गर्नको लागि आफू एम्प्लोएबल बनाउनको लागि चाहिँ दे निड टु वर्क अन देम सेल्फ सो त्यो प्रपर गाइडेन्स एन्ड एभ्रिथिङ हेज नट बिन उनीहरूलाई पाएको छैन भनेर भन्ने कि उनीहरूले गर्न चाहिरहेको छैन सो दे आर मोर ओभर डिपेन्डेन्ट अपन कलेजेस हाउ दे वान के भन्छ they want to get hired by some companies, everything कलेजले गरोस् भन्ने हुन्छ अनि we try to pay the fees. That's not it. You should be आफूलाई चाहिँ मार्केट फिट गर्नको लागि you need to work on that. सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्किल म्यान पावर्सहरू नेपालमा बसिरहेको छैन अथवा चाहिँ इफ दे गेट सम मास्टर्स पढ्नको लागि भनेर एभ्रिथिङ दे ट्राई टु गो टु फरेन युनिभर्सिटिज एन्ड एभ्रिथिङ द्याट्स गुड इफ द कलेज इज रियली गुड तर यहाँ चाहिँ thousands of dollars 40 lakhs 50 lakhs 60 lakhs तिरेर पनि people try to go to like Australia US which they could have सबभन्दा सजिलो तरिका भने फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेर नै आयो भने पनि द्याट्स इज सो मच होइन गुड मनी दे आर अट्र्याक्टेड के उतातिर Yeah. फरेन they are just want to go there and figure out everything यस but they should be what they should be actually doing that is त्यहाँ गएर के गर्ने भने यहाँ सबै चिज फिगर आउट गरिसकेपछि बल्ल जानुपर्छ नि गेटिङ सम लेभल अफ एक्सपिरियन्स ओभर हियर if they go there they can thrive otherwise it will be really difficult for them to thrive over like in US Canada or anywhere in the world मेबी दे वान्ट टु गेट सम फ्रिडम पनि हो जस्तो लाग्छ कि बिकज अफ हुन्छ नि कल्चरल एन्ड अल हाम्रो नेपालमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे आर बााउन्डेड भनौँ न अहिले पनि हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि वी लिभ इन अ जोइन्ट फ्यामिली बट अहिलेको लाइक जेनेरेसनको मान्छेहरू आर नट द्याट फ्यान अफ जोइन्ट फ्यामिली जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ सो दे ट्राई टु escape from the family पनि जस्तो I feel that के Yeah, and also the grass is greener on the other side. Yeah, so yeah. all their friends are going abroad and okay, am I the only one Yes. here? Like, should I also go? Should I join the cloud? So I think that is also motivating a lot of young minds to go abroad. सो यो भोकेसनल ट्रेनिङको कुरा गर्नुभयो होइन स्किल ग्यापको कुरा गर्नुभयो होइन सो प्रब्लम चाहिँ मैले देखेको चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङलाई चाहिँ एज अ लास्ट रिजोर्ट लिइरहेको छौँ क्या अहिले नेपालमा चाहिँ एक्ज्याक्टली होइन भोकेसनल ट्रेनिङ सुड बी भेरी प्राइमरी थिङ के जहाँ चाहिँ यो बेसिक लाइफ स्किलको लागि चाहिनुपर्ने कुरा हो भन्ने तरिकाले अथवा मेरो अपकमिङ करियरमा चाहिँ केही इग्नाइट गर्न सक्छ भन्ने तरिकाले भोकेसनल ट्रेनिङ चाहिँ लिनुपर्ने हो तर भोकेसनल ट्रेनिङ कसरी लिइरहेको छ भन्दाखेरि इट्स अ लास्ट रिजोर्ट अब मैले के गर्न सक्दिनँ आई हेभ टु गेन सम स्किल आई थिङ्क माइन्ड सेट त्यसमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो अनि एउटा मैले इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखिरहेको हुन्छ कि बिकज आई वर्क अन द लिडरसिप पोजिसन आई थिङ्क एचआर माइट रिलेट कम्पनीले यति धेरै भ्याकेन्सी हालिरहेको हुन्छ इफ यु चेक डिफ्रेन्ट जब पोर्टल साइट वा कम्पनीको साइटहरू हेर्नुभयो भने यु क्यान सी अ लट अफ भ्याकेन्सी द्याट्स बिङ पोस्टेड ग्राउन्ड रियालिटीमा आउने हो भने अथवा अलिकति युनिभर्सिटी लेभलमा अथवा युथसँग पुग्ने हो भने नेपालमा जब नै छैन नेपालमा जागिरै पाइँदैन होइन त्यसपछि केही गर्नै सकिँदैन भन्ने तरिकाको इन्फर्मेसन्सहरू आउँछ होइन वेन वी हियर फ्रम द युथ्स अलिकति अनि म चाहिँ लिडरसिप पोजिसनमा भएको भएर अलिकति रिलेट गर्न सक्दिनँ यो कुरा a lot of company giving a vacancy हैन हाम्रो भ्याकेन्सी नपुगेर वी हेभ टु ट्यालेन्ट हन्ट हैन अनि मान्छे ग्राउन्डमा लेभलमा जाने भने जब छैन भन्छ हैन व्हाट्स अ मिसिङ पोइन्ट भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ होला कि आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट वी निड टु डिस्कस पनि जस्तो लाग्छ मलाई अनि एउटा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ वी फोकस अ लट अन टेक्निकल स्किल्स लोवर एन्डमा जस्ट बिगिनर पोजिसनमा एभ्रीबडी ट्राइज टु लर्न अ टेक स्ट्याक एन्ड गेट इन देयर क्विकली लेट मी स्टार्ट वर्किङ भनेर तर सफ्ट स्किल हुँदैन कि क्लायन्ट कम्युनिकेसन बुझेको हुँदैन प्रोजेक्टको डेलिभरेबलको
इम्पोर्टेन्स बुझेको हुँदैन, प्रोजेक्ट नै बुझेको हुँदैन होइन. द प्रब्लम इज अ लट अफ यङ्स्टर्स हु आर गेटिङ इन्टु आइटी दे डिरेक्टली जम्प इन्टु कोडिङ. युज केस एनालिसिस थाहा हुँदैन, बिजनेस एनालिसिस थाहा हुँदैन, वाट इज द बिजनेस प्रब्लम, वाट इज द बिजनेस अब्जेक्टिभ द्याट वी ट्राइङ टु सल्भ भन्ने कुराको आइडिया नै हुँदैन होइन. नेपालमा के छ ट्रेन्ड आइटी कम्पनीजमा चाहिँ प्रोजेक्ट लिम, डेलिभर गरौँ, बुझाइदिइहालौँ, ह्यान्डओभर गरिहालौँ, लेट्स जम्प इन्टु अनदर प्रोजेक्ट छ क्या. तर long term maintenance, is it actually bringing value, is it actually solving the problem that we are intending to solve भन्ने क्वेसन्स चाहिँ अलिक थोरै नै छ कि. र एजुकेसन लेभलदेखि नै त्यस्तै छ कि वी आर टट हाउ टु कोड, तर वी आर नट टट द रिजन बिहाइन्ड वाइ वी निड टु कोड एन्ड वाइ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द हुन्छ नि बिजनेस objective in the first place. So that is also one of the reasons. तर प्रोजेक्ट लिइसकेपछि आई थिङ्क डेलिभर गरेको टाइमली बेसिसमा डेलिभर गरेको इट्स नाइस एन्ड लाइक चेन्ज भइरहने इट्स लाइक अ टु वे प्रोसेस के. तपाईँले डेलिभर गर्नुभयो, क्लाइन्टले लियो, उसले युज गर्यो, अनि उसले फेरि त्यसको फिडब्याक दिन्छ. सो एक्चुली आई थिङ्क प्रोजेक्ट डेलिभरी भइसकेपछि आई थिङ्क देयर सुड बी अ सर्भिस द्याट सुड बी प्रोभाइडेड के आइटीमा चाहिँ. अनि त्यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ छ यहाँनिर. जस्तै अब हामीले एउटा प्रोजेक्ट लियो, त्यसमा काम गऱ्यो, अनि त्यो प्रोजेक्ट डेलिभर गरिदिन्छ क्लाइन्टलाई एज अ क्लाइन्ट होइन. अब मैले प्रोजेक्ट लिएँ, अब नभए त्यहाँनिर केही मैले बगहरू भेटाएर इफ आइएम ट्राइङ टु आस्क द क्लाइन्ट टु मेक इट बेटर, त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रेसर दिएको हो कि जस्तो फिल हुने, लाइक यो बजेट इज नट इनफ टु प्रोभाइड दिस काइन्ड अफ सर्भिसेस भन्ने हुन्छ होइन. त्यसमा चाहिँ यु नो लाइक टु वे कम्युनिकेसन्स लाइक त्यो थाहा हुनु पऱ्यो कि पहिले प्रोजेक्ट दिँदाखेरि नै थाहा हुनु पऱ्यो कि वाट काइन्ड अफ जब आइ एम टेकिङ एन्ड वाट काइन्ड अफ सर्भिसेस द्याट आई विल बी गेटिङ. त्यो बुझ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क बेटर हुन्छ होला. एसओडब्ल्यू चाहिँ राम्ररी चाहिँ डिफाइन हुनु पऱ्यो कि कहाँसम्म लाने भनेर रिलेसनलाई. अनि रिलेसनसिप एन्ड नेटवर्किङ भन्ने कुरा पनि त्यसमा इम्फोसिस चाहिँ अलिक कतिपय गराउनु त्यो सबै एडिसनल. अब म चाहिँ एचआरसँग बढी रिलेट गर्छु रिक्रुटमेन्टबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ सफ्ट स्किल चाहिँ र हार्ड स्किलको कुरामा चाहिँ होइन. We definitely try to hire people with good soft skill, problem solving भन्ने कुरामा as in junior positionsहरूमा चाहिँ. Hard skill त we will teach you somehow होइन. We provide you necessary trainings and everything, त्यो coding and everything को trainings हरू दिएर चाहिँ we will help you out with the hard skill. But if you don't have the soft skill, it will be very difficult for us to be also train you well होइन. त्यसपछि गएर groom you well. त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई पनि डिफिकल्टीहरू एकदम फिल हुन्छ कि. र एचआरहरूसँग अनि रिक्रुटमेन्टसँग चाहिँ रिक्रुटमेन्ट फर्स्ट आई बिलिभ चेक अन द्याट मोस्टली. च्यालेन्जिङ पार्टमा अलिकति मैले हेर्ने हो भने अलिकति अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन पनि हो जस्तो लाग्छ कि मलाई. जुन अब ग्रेजुएट भएर आउने बित्तिकै एउटा जुन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन राख्छ नि मान्छेले होइन. एउटा त फ्यान्सी तरिकाको सोचिरहेको हुन्छ बिकज दे सी अन इन्टरनेट कि इट्स अ फ्यान्सी थिङ भन्ने तरिकाले सोचिरहेको हुन्छ. तर नेपालको कल्चर, नेपालको रियालिटीमा जुन हामी बेस लाइन छौँ त्यसमा त्यस्तो धेरै कुराहरू रियालिटी चेक पाउँछौँ. अर्को कुरा फाइनेन्सियल एक्सपेक्टेसनमा अ लट अफ च्यालेन्ज ह्यापन्स होइन. त्यो कुरामा चाहिँ ब्याचलर सकिने बित्तिकै दे एक्सपेक्ट अलिकति ह्युज एमाउन्ट अफ थिङ्स, बट त्यो रियालिटीमा हुँदैन बिकज हामी पनि एकदम ग्राउन्ड लेभलबाट स्टार्ट गरेको हो. अहिले त स्टार्ट गर्दाखेरि अलिकति ह्युज एमाउन्ट नै छ, तर हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि इट वाज भेरी मिनिमलिस्टिक बट वी स्टार्टेड. इट टुक अस 8 years होइन त्यो एउटा ग्राप्स गर्नको लागि. बट फर्स्ट इनिसियल फेजमा जुन स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन, युथ्स र अहिलेको जेनेरेसन इज नट रेडी टु बियर द्याट के होइन. त्यही भएर दे आर गोइङ फर द सेफर अप्सन द्याट इज ब्रेन ड्रेन. ओके यस, यसमा चाहिँ मैले अलिकति कट गर्न खोजेँ है. लाइक यु सेड नि इट टुक अस 80 years भनेर होइन. त्यो चाहिँ मलाई हाम्रो पहिला मम्मीहरूले भन्नुहुन्थ्यो ट्रेडिसनली हामी यस्तो गरेर पढेको, हामी यस्तो गरेर पढ्थ्यौँ भनेर जस्तो फिल भयो. मेबी यो जेनेरेसन त्यस्तै खालको छ होला. दे वान्ट हुन्छ नि पहिलाको जस्तो अब त्यो ग्याप पनि त फिल हुँदै गएको छ होला नि तपाईँहरूले जति गर्नुभयो होइन. द्याट हेज बिन सल्भ टिल डेट पनि हुनसक्छ होला. सो that might be the reason. I may be wrong, but that's what I feel. Everything happens so quick nowadays. Yes, yes. Even our attention span, instant gratification for everything. And we see young people earning so much from YouTube or other digital platforms. And people try to be that. Like, yes, easy money. There is easy money in the market. I just need to expand. I need to go abroad. Relating to your point, like brain drain ko problem. As recruiter, there's so many job openings that we post all
almost every day. And it's so sad in one end कि there's no job in the market भन्ने सुनिरहेको हुन्छ, but there are jobs and there is so much gap in There is skills. this rumor के एउटाको कानबाट अर्कोमा Exactly. they are not searching के Yeah. they are not अनि- doing the research, Yeah. just rumors around. Exactly, and there's skill or resource gap, there is huge misfit. AI industry boom हुँदैछ, but when we go into colleges or like hiring के कुरामा त्यो what we are looking for versus what they're being taught is totally different. अनि even low coding platform के कुरा गर्दाखेरि students have no idea what that even is. अनि अरू tech stack पनि because we don't get resource from here, it's very unfortunate कि we're hiring from like India or other Southeast Asian countries हरू हैन. But obviously the labor cost is low in Nepal, so we need to channel that competitive advantage even as like hiring managers पनि, तर we've not been able to do that because there is resource lack in the market. So how do you guys think we should solve this problem? Like schools may गएर, colleges may गएर, we need to dive into that जस्तो लाग्छ. Yes, I think यसमा चाहिँ what we can do भन्दाखेरि we can like post the vacancy अथवा के हुन्छ, we can mail to the respected collegeहरू के जसले चाहिँ सबै कोर्सेसहरू प्रोभाइड गरिरहेछ that might meet your expectation and your that can fulfill your vacant place हैन, that can be Yeah, किन बेसिकली आई थिङ्क नेपालमा जति पनि जबहरू पाउँछ आई थिङ्क रिफरेन्सेसबाट बढी छ जस्तो लाग्छ है, rather than like searching for a vacancy or seeing a vacancy applying over there हैन, like कसैले चिनेको छ okay like this guy is fit for this particular job भन्यो अनि त्यहाँ चाहिँ like there is a chance of getting a job rather than like applying outside. तपाईँहरूलाई पनि लाग्ला नि त सफ्ट अलिक कर्नर त होला नि त फ्रम रिफरेन्स म चिनेको मान्छेले चाहिँ मलाई यो Because रिफर on the back of the mind के हुन्छ भने okay culture fit means this person knows that person, Right. so there's kind of like a culture fit चाहिँ we don't have to map out अरूलाई गएर reference check गर्नु पर्दैन भन्ने खालको एउटा soft corner चाहिँ हुन्छ. तर again hard skills र soft skills obviously tally गर्नै पर्ने हुन्छ. plus स्टुडेन्ट्सहरू आई हेभ फाउन्ड अ लट अफ स्टुडेन्ट्स उनीहरूलाई त्यो गर्नलाई म्याम दिँदैन होला आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट भने जस्तो पनि के दे डोन्ट वान्ट टु ट्राई नै छ कि. सो द मेन पोइन्ट इज मोटिभेसन एन्ड इन्सपाइरेसन चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति हुन्छ नि हाम्रो अब एजुकेसन लेभलदेखि पनि हामी पुस गर्नुपर्छ जस्तो फिल हुन्छ होइन. अनि why just depend on theory के there are so many certifications that they can take. अब even as a PM हैन you cannot just depend on theoretical project management knowledge नि त. There's so much certifications going around and I think students should channel that. There's so much opportunities online to learn. So many free courses that you can learn. You can be anything in today's market हैन. Vacancy हेर 1 month prepare for that vacancy, you'll get the job. Okay? If you can crack that interview हैन, then it's just learning and training yourself. So I think यो पनि सो मैले अहिले रिसेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ के गरेको देखिरहेको छु, यो अलिकति यो ग्याप हटाउनको लागि भन्दाखेरि चाहिँ दे आर डुइङ जब फेयर्स अन कलेज होइन. फर्स्टमा चाहिँ म पनि एउटा एज अ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के फिल गर्थेँ भन्दाखेरि जब भन्दा कहाँ जाने, कता सर्च गर्ने होइन, कतिवटा कम्पनी छ, के रिलेटेड कम्पनी छ, के डोमेनमा काम गर्छ भन्ने कुराको आइडिया थिएन, रिसर्च कहाँ गर्ने भन्ने आइडिया थिएन होइन. तर आई थिङ्क कम्पनीजहरूले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ स्ट्राइक गर्नुपर्छ, लाइक गोइङ टु द कलेजेस होइन, एज अ टेक रिक्रुटर्सहरूबाट जब फेयर्सहरू गरेर हुन्छ कि, अनि जब्सहरू कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा यो कलेजेसहरूले पनि सेसन्सहरू राखेर हुन्छ कि होइन, डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरू गरेर मार्केट प्रेजेन्स चाहिँ देखाउनु पऱ्यो कि, सो द्याट ओके जब कसैले सर्च गर्दैछ भने दिस इज द मार्केट प्लेस, आई निड टु सर्च फर द जब, दिज आर द एक्जिस्टिङ कम्पनी द्याट इज एक्जिस्टेड अन नेपाल, यो डोमेनमा काम गर्दैछ, मेरो इन्ट्रेस्ट अनुसार आई सुड अप्लाई फर दिस भन्ने जुन च्यानल हुन्छ नि, त्यो च्यानल चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ आइदर इट्स अ कलेज अर इट्स अ कम्पनी बाई डुइङ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अन द कलेज अर बाई द डुइङ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बुट क्याम्प्स अर ह्याकाथोन्स अर एपाथोन्स होइन, जहाँ चाहिँ अलिकति एक्जिस्टेन्स देखाउनको लागि द्याट सुड बी इम्प्लिमेन्टेड कि अन द फर्स्ट स्टेज. What leadership qualities do you admire and how do you work on developing them in yourself? Leadership qualities for me is something who can relate to whatever, like अब लिडर भनेको को भनेको कारण मेरो लागि चाहिँ होइन, यो लिड्स बाई एक्जाम्पल होइन, आफ्नो पियर्सहरूको लागि, आफ्नो जुनियर्सहरूको लागि चाहिँ दे लिड बाई एक्जाम्पल, दे गो विथ देम, अनि पछि गएर उनीहरूलाई उनीहरूको ग्रोथ कसरी छ भनेर चाहिँ आफ्नो ग्रोथमा जुन समाउँछ होइन. अनि यो लिडरसिप क्वालिटिजहरू चाहिँ आई रियली ट्राई टु फाइन्ड इन माइ सेल्फ
अनि पछि अदर्सहरूले पनि त्यसरी नै लिड बाई एक्जाम्पल गर्दै गयो भने इट विल अल्सो बी गुड फर लाइक ओन सेल्फ अनि पछि गएर कम्युनिटी अथवा चाहिँ जुनियर पियर्सहरूको लागि पनि त्यसरी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ leader should be kind, I guess. Like they should understand the challenges what the opposite person is like facing. के त्यो कुरा बुझेर त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर ओके आई थिङ्क वी क्यान डु द वर्क इन दिस वे भनेर गाइड गर्ने खालको आई थिङ्क द्याट वुड बी नाइस एन्ड भेरी काइन्ड फ्रम द पर्सन आई गेस त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो राइट सो लिडरसिपमा जाँदाखेरि चाहिँ इट्स बेस्ड अन द ट्रस्ट भन्छु म चाहिँ होइन लिडरसिप स्टाइल वा जुन चाहिँ हामी थ्राइभ गर्ने भनेको इट्स बेस्ड अन द ट्रस्ट त्यसपछि भनेको ओपननेस द इन्भाइरोमेन्ट द्याट लिडर क्रिएट्स इन एन एउटा अफिसको इन्भाइरोमेन्टमा होस् वा टिमभित्रको इन्भाइरोमेन्टमा होस् द्याट प्लेज अ ह्युज रोल हाउ मच ओपन यु आर एबाउट द थिङ्स द्याट यु वान्ट टु से द्याट म्याटर्स होइन कतिको लिडर्सले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छ कि ह्याभ द्याट सेफ इन्भाइरोमेन्ट फेल सेफ इन्भाइरोमेन्टको एउटा स्पेस होइन इफ यु आर ट्राइङ टु डु समथिङ यु आर गिभन द्याट अपर्च्युनिटी टु फेल सेफर अर नट त्यो एउटा लिडरले दिन सक्ने थ्राइभ गर्ने एउटा हामीले थ्राइभ गर्ने कुरा हो अर्को भनेको ओपननेस होइन कतिको फिडब्याक्सहरू कति छिटो हामीले दिएर एकअर्कालाई ग्रो गराउनतिर लागिन्छ दिस इज समथिङ लिडरसिप द्याट वी थ्राइभ फर र अर्को भनेको रेस्पेक्ट फर इच अदर त्यसले एउटा लिडरमा हामीले थ्राइभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ वी रेस्पेक्ट फर इच अदर भनौँ न काम गरिरहेको छौँ वी रेस्पेक्ट फर इच अदर प्रोफेसनल टक्सहरू भइरहेको छ भने वी ट्राई टु लाइक रेस्पेक्ट अन द थिङ्स द्याट वी से रेस्पेक्ट अन द थिङ्स द्याट वी डु एन्ड इम्प्लिमेन्ट भन्ने कुराहरूमा पनि ओके दिस इज समथिङ द्याट दिस पर्सन इज रेस्पोन्सिबल भन्ने जुन ट्रस्ट पाइन्छ नि दिस इज समथिङ द्याट थ्राइभ्स अन द लिडरसिप सो फर मी मेरो लागि चाहिँ एउटा लिडरको चाहिँ सबभन्दा मेन लाइक चाहिने जस्तो चाहिँ एउटा भिजन चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है सो इफ लिडरसँगै भिजन अलिक क्लियर छैन भने चाहिँ हि क्यानट लिड द टिम हुन्छ नि लिड द टिम एन्ड फोकस अन देयर गोल्स एन्ड अल सो अर्को चाहिँ आई टोटली अग्री विथ प्रतीक होइन एउटा एम्प्याथी होइन एज अ लिडर यु हेभ टु हेभ द्याट क्वालिटी जस्तो लाग्छ कि आजकल मान्छेहरू आर भेरी बिजी विथ बिल्डिङ देयर हुन्छ नि अप स्किलिङ देयर lives but they are lacking the moral सानो सानो कुराहरू पनि they are lacking in their lives त्यसमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एम्प्याथी पनि हुन्छ लाइक यु हेभ टु नो हुन्छ नि वाट द पर्सन इज गोइङ थ्रु एन्ड द्याट म्याटर्स अ लट वेन यु आर लिडिङ अ टिम के किनभने फोकस एन्ड भिजन एन्ड गोल्स सबै टिम मेम्बर्सको हुन्छ नि त सो इफ यु आर नट एबल टु ट्याकल वाट द पर्सन इज गोइङ थ्रु वाट इज गोइङ अन विथ द पिपल अराउन्ड त्यसले चाहिँ अलिकति ब्याक चाहिँ लान्छ जस्तो लाग्छ कुनै पनि टिमलाई For me, I think one of the most important qualities चाहिँ accountability पनि हो होइन सो ग्रोइङ अप हामीले चाहिँ अब अलिक ट्रेडिसनल नै बिजनेसेस इन्डस्ट्रिजमा जाने हो भने होइन we are used to talking shit about our leaders होइन हाकिम भन्छ चाकरी गर्ने भन्छ हाम्रो कल्चर नै कस्तो छ we see leaders as someone who don't work नेपालकै हाम्रै पोलिटिसियन लिडरहरू हेर्ने हो भने पनि we see them as incompetent people who don't hold any responsibility होइन सो अलिकति बिजनेसमा चाहिँ हुन्छ नि स्पेसली नेपाल जुन पोइन्टमा छ आई थिङ्क हामी लिडर्समा चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ आई सी इट भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन जगनजीले भन्नुभयो जस्तै आई थिङ्क अलिकति लिड बाई इक्जाम्पल चाहिँ अलिक नेसेसरी छ क्या प्लस आर वी डुइङ द राइट थिङ आर वी लिडिङ द टिम आर वी गाइडिङ द टिम त्यो अनि एउटा अर्को कुरा भनेको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ हुनुपर्छ राइट एज अ लिडर यु सुड बी obviously there are times when you have to adapt to situations where you adapt to team होइन कतिचोटि कल्चर फिट हुँदैन एचआरलाई पनि थाहा हुन्छ होइन सो त्यस्तो बेलामा अड्याप्ट हुनुपर्छ यस तर अल्टिमेटली हुन्छ नि डिसिजन लिँदाखेरि त्यो एउटा फिलोसफी चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुपर्छ क्या आफ्नो राइट प्लस यु डोन्ट वान्ट टु बी सिन एज समवन हु चेन्जेस देयर स्पिच एभ्री डे हुन्छ नि हट कोल्ड हुन्छ क्या यस एन्ड ट्रेडिसनली हामीले जुन भन्यौँ नि हामीले यस्तो यस्तो भनिरहेछ भने द्याट इज हुन्छ नि उनीहरू पोर्ट्रेट नै त्यसरी गरेको छ कि दे आर पोर्ट्रेट देमसेल्फ लाइक द्याट के सो पिपल द वर्कर्स अर द टिम मेम्बर्स हेभ सिन द्याट पर्सन लाइक द्याट नि त सो एभ्री वान अग्रिज विथ द्याट टर्म भनौँ न त्यही नै हो आई थिङ्क
So I think for me, a leader is someone who is consistently solving a problem. So market money, if we see any product, I know about electric gari ayo, but there's so many range of electric cars, but only few become market leaders either because they are so good at solving a problem and customer problem at hand. So I think in business or in corporate world, someone who can consistently solve the problems along with their team, I know, alongside with the team is a leader. And they're, as you guys said, they're empathetic, they're accountable to their team, they work, they have the ethics to guide the team is someone who should be a leader. And अर्को कुरा चाहिँ if you have to like receive a title, you receive a senior role or a lead role to be looked up to as a leader, then I'm sorry, but you are not a leader. I've seen in several teams someone who is in junior position, the team members look up to them, केही problem आयो भने he knows, she knows, I can lean up to them to solve that problem. So I believe someone who can solve the problem alongside with the team is a good leader for that company. ओके सो इम्प्याथेटिकको कुरा गर्दाखेरि अलिकति हामीले के कुरामा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिमान्डिङ एज वेल एज अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन लिडर सुड बी अन्डरस्ट्यान्डिङ एज वेल एज लिडर सुड बी डिमान्डिङ एज वेल त्यो दुईटाको ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने चाहिँ द्याट मेक्स अ पर्फेक्ट कम्बो भन्छु कि म चाहिँ Agree. Actually, yeah, I agree. How do you work on developing them in yourself to cover one? किन अरे Your leadership qualities that you guys admire and wish your leader would have. The second part of the question, how do you work on developing them in yourself? So as I talked about, a leader should be someone मैले चाहिँ देख्ने भनेको demanding as well as understanding the balance. I think this is somewhere I'm growing myself पनि. If you become too much empathetic, हैन, sometimes it will backfire you right, as a leader. Now you have to balance between the sympathy as well as empathy. Right? So this is the area that I try to balance myself to make decisions better. So that's where I am like building myself. So मेरो काममा चाहिँ what I do is like I try to make myself planned के so that मैले चाहिँ जे काम चाहिँ गर्नलाई भनेर मेरो क्लाइन्टलाई भनेर हुन्छु नि त्यो कुरा चाहिँ सुरुमा I need to understand it properly. त्यसपछि I can tell them that what I want भनेर त्यो कुरा चाहिँ I'm still learning and how can I get a proper service from my particular team भन्ने चाहिँ every day it's learning अनि every day I'm trying to cope up with the environment अनि बिस्तारै client is understanding me, I'm able to understand what they can provide me अनि त्यसरी चाहिँ group work भइरहेछ भनौँ न leadershipमा. But say what I do is I try to hold my team accountable to the same level as I hold myself accountable. Okay? So as a leader, मेरो job भनेको I should be leading my team, I should be leading them by example. So I make my own expectation with the team clear. This is what I expect from you, and I also want them to make their expectations clear. Like what do they need from me as a team, right? IT भइसकेपछि अब it's we know how much scope creep there is, how much revisions कति हुन्छ हैन, changes कति आउँछ, दिनदिनै कुरा कति फेरिन्छ हैन. त्यो भइसकेपछि challenge के हुन्छ, it's hard to maintain your team yourself accountable. के टिम काम थपिँदै जान्छ, काम थपियो टिमलाई दिनु पर्यो हैन, कुनै बेलामा काम घट्छ टिमलाई त्यही हिसाबमा इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ. सो वर्क चाहिँ त्यही हिसाबमा आफूले जे गर्नुपर्ने छ टिमलाई हर्डल नहुने गरी त्यो आई ट्राई टु डु इट पहिला नै आई ट्राई टु कम्युनिकेट, आई ट्राई टु क्लियर इट आउट. त्यो भइसकेपछि आई थिङ्क माई टिम क्यान अल्सो फङ्सन एफिसियन्टली. र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अलि नेपालमा मिसिङ भनेको चाहिँ कम्पनीज डोन्ट ट्रिट अडल्ट्स लाइक अडल्ट्स के हैन, एम्पथी र सेम्पथीको कुरा गऱ्यौँ हामीले भर्खरै हैन. सो आई एम भेरी रिजनेबल एन्ड I treat my team like an adult. I make expectations clear. I need this. These are the deliverables. This is the flexibility you have. But I think it really is effective. How do you handle conflicts or disagreements within your team or with your colleagues? I try to initiate conversation. If I have a conflict, I don't want the opposite person to initiate the conversation. I try to be very like overthinker क्या त्यसमा चाहिँ केही मेरो कन्फ्लिक्ट भइहाल्यो भने चाहिँ ल धेरै बेरसम्म कन्फ्लिक्ट हुने हो कि भनेर इट्स बेटर टु गो एन्ड टक के हुन्छ नि सर्ट इट आउट. सो त्यो चाहिँ लाइक आई ट्राई टु डु इट अल द टाइम इन अफिस. लाइक हुन्छ एकदम प्रेसर हुन्छ काममा अनि एकदम लाइक कहिलेकाहीँ लाइक मुड अफ भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर लाइक यु लाइक से समथिङ लाइक विच सुडन्ट बी सेड. सो त्यो केसमा चाहिँ यु निड टु सेल्फ रियलाइज इट अनि त्यसपछि आई ट्राई टु बी मोर भर्बल अबाउट इट अनि त्यसरी नै आई ट्राई टु
म्यानेज द कन्फ्लिक्ट त्यसरी छ सो मेरो लागि पनि कम्युनिकेट तिनचोटि बिकज कम्युनिकेसन इज द की जस्तो लाग्छ कि कन्फ्लिक्ट हुने पनि मिसकम्युनिकेसन भएर नै हो जस्तो लाग्छ सो कम्युनिकेसन राम्रोसँग भयो राम्रोसँग प्रब्लम्सको कुरा भयो भने हाफ अफ द प्रब्लम इज अलरेडी सल्भ के जस्तो आई फिल है सो मेन भनेको क्या कम्युनिकेसन नै हो जस्तो लाग्छ त्यसपछि अर्को भनेको नट ओन्ली कम्युनिकेसन यु हेभ टु हेभ दिस क्वालिटी विच इज कल्ड लिसनिङ होइन के अरे आफ्नो कुरा मात्र भन्ने होइन कि सबै कुरा सुन्नु पनि पर्यो होइन हाम्रो भनौँ न ट्रेडिसनल कल्चरमा चाहिँ भन्यो सक्यो भनेपछि आफ्नो आनन्द ल बल्ल सक्यो भनेर जस्तो फिल हुन्छ होइन बट यु हेभ टु डेभलप दिस क्वालिटी जस्तो लाग्छ क्या लिसनिङ पनि हुनु पर्यो प्लस कम्युनिकेसन इज द की As an HR, this question is very tricky because most of the time conflict resolution for mediator. So, like as a mediator, what I see is yes, there is communication, but if the other party does not comprehend or like there are certain labels or certain misunderstanding that they don't try to fight off, you know. So comprehension over communication so that's why set processes are राख्ने हामीले अब कम्पनीमा पनि grievance process, mediation process, conflict resolution process चाहिँ set गर्छौँ तर आफ्नै colleagueसँग कुरा गर्दा चाहिँ I also like communicating, like setting the ground कि okay, I think I said these words, I think this was the context, you know, so I would like to clear what happened and it won't happen and it change पनि देखाउनु पर्यो sorry मात्र भनेर पनि भएन हैन so change in both the parties behavior or like third party or whatever it is, so I think that's where conflict resolution would come. एउटा कुरा चाहिँ I make very clear यसमा चाहिँ is like don't take things personally. Yeah, it's more professional. Professionally say lots of things happen, conflict हुन्छ हैन कामको pressure, delivery and everything that we all have our own things to do. Right? Collaborate गर्नुपर्छ, we have to work with each other. Misunderstanding हुन्छ, communicate गर्दा गर्दै पनि misunderstanding हुन्छ हैन. टेक्स्टमा इमोसन्स राम्ररी देखिँदैन, we have to communicate over text. इमेल अलि अग्रेसिभ आइदिन्छ, स्ल्याक मेसेजमा इमोजी नहुँदा अलि my god what is happening हुन्छ हैन. So I think one of the important things that I make very clear early on is don't take any of it personally. घर गएर you shouldn't be thinking about oh my god what happened with my coworker, like was it personal भनेर forget it. घर जाने and you forget about what happened, right? बिहान आउने you enter the office with the same smile, you talk as if nothing happened because nothing happened reality मा it's just work हैन. So I think that is one of the things. तर त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले बुझ्दैन कि इट्स भेरी हार्ड टु एक्सेप्ट दिस थिङ के यो दिस थिङ्स हामीले भन्न त भन्छ बट त्यो फेरि त्यो देख्ने बित्तिकै गड याद आइहाल्छ होइन it's better to resolve it so that it doesn't extend over अनि पछि गरेर when something big happens it emerges चाहिँ नहोस् हैन त्यो ग्रजेस होल्ड भयो जस्तो फिल हुन्छ. आई अग्री सबैजनाले भन्नुभएको चाहिँ कम्युनिकेसन इज वान अफ द की रोल जहाँ चाहिँ फर द कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट. मेरो लागि कम्युनिकेसन भन्दा पनि पहिला सुरुमा आउँछ होला टेक वान स्टेप ब्याक हैन. त्यहाँनिर हामी रियाक्टिभ अप्रोचमा कुनै पनि कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ त्यहाँनिर रियाक्टिभ अप्रोचमा हामी गयौँ भने इट्स गन ब्याक फायर यु अगेन हैन. सो टेकिङ वान स्टेप ब्याक, अन्डरस्ट्यान्डिङ द सिचुएसन, एनालाइजिङ यर सिचुएसन, ब्रिथ इन ब्रिथ आउट, द्याट्स वान अफ द ग्रेट स्किल बिकज त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन. अनि यु जस्ट टेक योर टाइम टु एनालाइज थिङ्स भन्छु क्या म चाहिँ, रादर देन डाइरेक्टली कमिङ विथ द सल्युसन. यु आर नट अ सल्युसन प्रोभाइडर. हामी कहिले पनि हामी सल्युसन प्रोभाइडर हो भनेर अगाडि बढिहाल्नु पर्दैन क्या. यु जस्ट क्यान थिङ्क, अलिकति रिथिङ्क गर्न सकिन्छ, एनालाइज गर्न सकिन्छ. मैले भनेको अलिकति रेट्रोस्पेक्टिभ पनि गर्न सकिन्छ, वाट वेन्ट ब्याड भन्ने तरिकाले अलिकति एनालाइसिस गरेर यु क्यान बी वेल प्रिपेयर्ड. अलिकति प्रिपेयर्ड नभइकन जाँदाखेरिको सिचुएसन चाहिँ क्युरियस हुनसक्छ. अलिकति वेल प्रिपेयर्ड तरिकाले हाउ सुड आई टेक द स्टेप भन्ने तरिकाले सोचेर अब कम्युनिकेसनबाट लिएर जाने हो कि होइन. आइदर यु टक वान टु वान, आइदर यु हेभ इन्भल्भ अलिकति मिडिएटर राखेर इन्भल्भ गराउनु पर्ने हो कि वाट काइन्ड अफ कन्फ्लिक्ट यु आर ह्याभिङ सिचुएसन हेरेर न यु टेक एन एक्सन पोइन्ट भन्छु कि म. एक्सन पोइन्ट लिन चाहिँ ढिलो गऱ्यो भने इट गन क्रिएट अ कोल्ड वार. त्यसको लागि ढिलो पनि गर्नु भएन र चाँडो पनि गर्नु भएन बिकज अलिकति वान स्टेप ब्याक लिएर एनालाइज सिचुएसन एनालाइज गरेर एक्सन पोइन्ट चाहिँ यु निड टु प्रिपेयर टु एन्सर दिस भन्ने चाहिँ मेरो अप्रोच चाहिँ हुन्छ कि. त्यही त मेरो वर्कमा त के भइरहेछ भन्दाखेरि द टु गाइज आर नट लाइक टकिङ विथ इच अदर सिन्स अ इयर के 1 वर्ष भइसक्यो होइन. Everybody knows about like they are fighting like since last year and all. So yeah, let's go. I think at the end, the younger
16 भन्दा माथि त बढेकै छैन त्यस्तो पनि younger self-मा जानुहुन्न होला, I guess. So if you could give one piece of advice to your younger self starting out in your career, what would it be? Yeah, so मेरो younger self like I would say don't overthink, you will do really good, the way to you try to achieve your dreams and hopes and dreams and everything. So don't worry too much, but yes, you need to start thinking about your careers and everything. You need to start early. Our career goals and everything, you need to set out like earlier stage so that later on saying you can thrive really good. I used to like this few years back I have been thinking कि हाम्रो next generation जुन चाहिँ अहिले IT field मा आइरहेछ, they are really good. They are really good in the sense it took me something like 9 years to get here, but they can obviously get it here in 3-4 years or 5 years of time. Yeah, so I should have started earlier one laksa. Then again I try to like calm myself saying okay, you have done really good and you would do really good. Whatever. सो म चाहिँ लाइक मेरो यङ्गर सेल्फ लाइक अलिक बढी पेसेन्स भइदिए भए हुन्थ्यो कि भने जस्तो अलिक चाँडै नै एग्रेसिभ भइदिइहाल्यो लोन के भइरहेछ यहाँनिर दिस इज नट वर्किङ एन्ड अल होइन म त कहाँ यहाँ आई क्यानट वर्क ओभर हियर एन्ड अल लाइक क्विक डिसिजन क्या लिइहाल्ने लाइक आई लिभ दिस जबमा कहाँ काम गरिरहन्छ त्यस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ सो त्योले आई लाइक डिड लट्स अफ लाइक हुन्छ नि एग्रेसिभ डिसिजन्स एज वेल सो त्यसमा चाहिँ अलिकति नाउ लाइक एज लाइक आई एम मोर लाइक वर्किङ एन्ड मोर एक्सपिरियन्सिङ द प्रेसर द्याट द सिनियर team were facing at that time, मेरो टाइममा त when I started I was a very young employee. उनीहरू त अलरेडी एक्सपिरियन्स्ड भइसक्यो मान्छे, उनीहरूलाई त कस्तो प्रेसर हुन्थ्यो होला. त्यो प्रेसर चाहिँ दे युज टु उनीहरूले देखाउनु चाहिँ देखाउँदैन थियो, तर अब हामीलाई चाहिँ फिल हुने क्या त्यो प्रेसर. अनि हामी चाहिँ स्पेसल्ली मी आई युज टु गेट एङ्ग्री. सो त्यो त्यस्तो नगरिकन अलिक बढी कामनेस भएको भए चाहिँ इट वुड बी मोर बेनिफिसियल त्यो टाइममा. मेरो लाइक करियर कुड बी इन अ डिफ्रेन्ट फेज जस्तो नि हुन्थ्यो मलाई, हुन चाहिँ हुन्छ. अनि त्यो एउटा भयो. अरू चाहिँ लाइक या डोन्ट ओभर थिङ्क एज यु सेड, लाइक डोन्ट ओभर थिङ्क. स्टिल लाइक नाउ अल्सो आई ओभर थिङ्क. एउटै कुरा चाहिँ रिपिटेडली सोचे गर्ने क्या, वाट्स ह्यापनिङ एन्ड अल. त्यो नगर्यो भने चाहिँ यु विल बी मोर कम एन्ड लाइक यु क्यान थिङ्क मोर अबाउट लाइक मोर प्रोडक्टिभ कुराहरू चाहिँ यु विल बी एबल टु थिङ्क. एउटै कुरा रिपिट गरिरहने भने. सो दोज आर द थिङ्स द्याट आई वुड लाइक टु से टु माई यङ्गर सेल्फ. त्यही छ. अलराइट, आफूलाई एकचोटि यङ्गर सेल्फमा गएर सजेसन दिनु पऱ्यो भने सबभन्दा सुरुमा प्लिज डु अभोइड प्रोकास्टिनेसन भन्थ्यो होला म चाहिँ, होइन. बिकज द्याट्स वान अफ द थिङ द्याट वी डिड अ लट. सबैजनाले गर्यो होला यहाँ, होइन. प्रोकास्टिनेसन इज वान अफ द ग्रेट फ्याक्टर. अनि त्यो प्रोकास्टिनेसनले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हाम्रो लाइफमा डिले भएको छ कि, होइन. माइट बी त्यो एउटा फ्याक्टर भयो. अर्को चाहिँ आई थिङ्क हार्ड स्किलमा चाहिँ यु सुड डु समथिङ अर्ली एजमै भन्छु म चाहिँ, होइन. यु सुड इम्प्रुभ हो. सफ्ट स्किल्स विथ टाइम ग्रो हुँदै जान्छ, बट यु सुड हेभ एटलिस्ट 1 or 2 हार्ड स्किल्स अन यर सेल्फ टु ग्रो यर सेल्फ, होइन. तिमीले आफ्नो मार्केटमा भ्यालु प्रेजेन्स गराउनको लागि त्यो हार्ड स्किल्समा पहिलेदेखि काम गरेको भए तिमी 2-3 वर्ष अगाडि हुन सक्थ्यौ भन्ने कुरा रियलाइजेसन अहिले पनि भइरहेको छ कि मलाई, होइन. बट द्याट्स अनगोइङ प्रोसेस, होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ मान्छेको ट्रेन्ड छ, होइन. सबैजना ट्रेन्ड छ लाइक थिङ्क आउटसाइड द बक्स. मैले पनि थिङ्क आउटसाइड द बक्स भन्ने कन्सेप्टमै हिँडेको. तर अहिले मैले आफ्नो यङ जेनेरेसनलाई भन्नु पऱ्यो भने मैले के सजेसन दिन्थेँ होला मैले आफूलाई भन्दाखेरि, stay on your comfort zone, stay inside the box. If you are comfortable staying inside the box and you can get that shit done, stay inside that box and get that shit done. You don't need to overthink yourself to think outside the box. Don't pressurize yourself to think outside the box. Timi inside the box basera pani, if you are good at solving things, if you are good at doing everything better inside the box, do that. Do everything on your comfort zone, make it happen. त्यो चाहिँ सजेसन दिन्थ्यो होला कि म चाहिँ. ओके, फर मी एउटा डायलग याद आयो कि लाइफ में कुछ ना कुछ छूट जाता है बन्नी भने जस्तो, होइन. सो मलाई चाहिँ लाइक गोइङ ब्याक एन्ड एडभाइजिङ माई यङ्गर सेल्फ भन्नु पर्दाखेरि प्लिज फलो यर गट फिलिङ भनेर भन्न चाहन्छु कि, होइन. लाइक
किनभने द्याट सिट इज सो स्ट्रङ होइन त्यसले हिट गरेको बेला यु हेभ टु मेक द डिसिजन जस्तो फिल हुन्छ कि कन्सटेन्टली एउटै फिलिङ आइरहेछ भने इट्स फर अ रिजन होइन सो प्लिज मेक स्योर टु फलो द्याट वाट यु गट फिलिङ इज ट्राइङ टु से भन्छु र अर्को भनेको चाहिँ म चाहिँ तिमीले चाहिँ धेरै काम भएन भने है म चाहिँ एकदम पिस एन्ड कामली होइन एकदम आनन्दसँग मेरो जिन्दगी भनौँ न आई हेभ वर्क एउटै कम्पनीमा फर 5 years फर 9 years त्यो चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो कि यु सुड हेभ जम्प हुन्छ नि सो त्यसले चाहिँ तिमीलाई अझ धेरै स्किल डेभलपमेन्टदेखि लिएर यु विल हेभ डन अ बिट बेटर जस्तो लाग्छ सो त्यही नै चाहिँ म लाइक आफ्नो यङ्गर सेल्फलाई एडभाइस गर्न चाहन्छु मेरो केसमा चाहिँ I'd ask myself to be a bit more laid back, like miss out भयो धेरै कुरा लाइफमा होइन go to that concert, like you don't have to work at 9 like go enjoy that concert, go out with your friends, like have a good work life balance. You will miss out things, तर don't miss out on everything. लाइफ में कुछ छुट जाता है भनेर don't miss out on everything के छुट्यो भन्दै. So I think that is one of the things I've really missed out होइन friend circle. अब अहिले आएर नेटवर्किङको भ्याल्यू बुझिन्छ होइन but then back then अलिक इन्ट्रोभर्टेड नेचरले गर्दाखेरि I'd stay inside, work all evening, all weekend. And I think I missed out a lot of fun in life. अनि त्यो लाइफ एक्सपिरियन्सले नै कति धेरै कुरा would help me better, would help me communicate better. I still struggle sometimes communicationमा. So maybe I could have been better त्यसमा. I still struggle at socialization sometimes. Maybe I could have been better त्यसमा होइन. So work is there, hard skill is there, but relax a bit. भन्दै आफूलाई चाहिँ I think हाम्रो era could have taken a lot of first mover advantage when we were growing up because AI त्यति trendy थिएन जति अहिले छ project management COVID पछि एकदम boom भयो होइन so I would have kind of taken the hard skills that were अब हामीले हरारेको बुक पनि पढेको होला 21st century को lessonsहरू भनेर I think I would have followed those more seriously होइन hard skillsहरू अझै होन गर्थेँ okay these will make sense है पछि गएर yes some of the jobs will be replaced by AI तर which jobs won't be replaced where can my skill set more be हो भनेर चाहिँ त्यो hard skills developmentमा चाहिँ first mover advantage लिन प्लस अहिलेसम्मको लागि होन गर्नको लागि चाहिँ I would have worked more. If you could create a tough workday survival kit with 3 essential items, what would they be? I'll go first. I guess because I have it on the back of my mind. A good comfortable chair. सबैभन्दा important. I don't think we can go through a day. We've gone too many days यत्तिकै पल्टेर होइन यताउता गरेर back ache, all everything. So a good chair. A bunch of sticky notes. Paste it everywhere you want होइन एउटा सानो टास्क भयो throw it away. Make it your achievement. Sano achievement. And a big cup of coffee maybe. Lot of caffeine. This is I have this ready. Nice one. So okay, for me, mobile. The first one. And another one would be my bag where I put all my personal stuff and yes, I'm too smart for this question. And yes, a person to talk about. A person? Yes. So with whom I can share my day with, right? Nice one. Okay, for me it's a laptop because it's kind of a survival for me. Yes. And laptop with a very good internet. Yeah, with a good internet. And the next thing is about, as you said, a good chair. Good chair plus desk where I should like work with a professional. Okay. Sometimes I lay down on my bed and that's not going to help me. So for me, laptop, chair and my desk is one of the most important thing. And of course, for IT people, it's a cup of coffee. Yeah. And your workday survival kit में काम ही खोज्न जानुभयो. Yeah, right. Survive. You are not working this day. On the workday. Pardon? Survive के like हुन्छ नि उहाँले त IT कै मान्छे हुनुभयो र ल्यापटपलाई त पेट Okay. chair, sticky notes and So this is the day you are not working. survival kit. Okay. काम गर्दा एकदमै वाक्क दिक्क भएको छ. आफूलाई अलिकति रिल्याक्स गर्नु. All right. So for me, the first thing is about riding. So I go to the mountains, right? Because I think Jagat knows me well. I go a lot of bike riding in the mountains.
That's one of the things that's really important. The next thing is food. I go for a food hunt. Whenever I go for the travel, it's the only target is food hunt. I go to the like Nagarkot, I go to the Dhuli Hill or any places. My main motive is to make sure that I eat a good food there. So that's the second thing. Yes. And the third thing is about having a good circle with me, right? If I have a good one or two people with me, then I can. Companion. See? Yeah, oh my god. Yeah. मेरो सर्भाइभल किट अलिक लिन रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई. Could have carried one person, But it's nice news. If you write something, I think actually it's nice. My survival kit will be like a good write-up. Okay, मेरो लागि चाहिँ के भइरहेछ लाइक एकदम panic situation भने I write it down. लेखिदिन्छु झ्याम I never read it again I suppose होइन लेखिदिन्छु होइन त्यो लेखिदिन्छु मसँग लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि काम हुन्छ अलिकति आई लिसन टु म्युजिक सुन्न चाहिँ एकदम मन लाग्छ अनि त्यसपछि आई ट्राई टु बङ्क द प्लेस क्या एकदमै कामको प्रेसर भयो भने चाहिँ म त्यो कामै छोडेर आई जस्ट लिभ द प्लेस फर हाफ एन आवर 1 आवर होइन आई ट्राई टु गो वेयर माई फ्रेन्ड्स आर होइन वी निड पिपल एक्चुली हो भने त्यो कुरा हुन्छ नि त त्यतिखेर होइन अनि लाइक या 3 द्याट वुड बी माई 3 के भन्छ ब्रेक सर्भाइभल किट म्युजिक समथिङ टु राइट डाउन राइट त्यो भयो अनि त्यसपछि फ्रेन्ड सर्कल के वेयर आई क्यान स्पिक आउट. So yeah, I think power nap. So good bean bag. Yeah, and then so team lunch. So food, obviously good food, and I would say music. Kind of like yeah. So music, bean bag, and food. I would say. all of us would make a good team. Yeah. What was the question again? Survival. Survival kit. Survival kit, it should be a thing or like it's a thing? Essential items. Like if you could create a tough workday survival kit with 3 essential items, what would they be? It's about things we are talking about, right? Items. About the way your people have considered human beings Nowadays, human beings are also called as item, no? Yeah. So survival kit, tough work day. पछि गएर what I need is a good nap. Nap, yeah. Power nap. For that, comfortable bed and everything. Our work from home कारणले गर्दाखेरि that is so available these days, होइन? That will be that. A comfort of home, a power nap I can get. Music can be something which helps me get that tough day out. And yeah, a good cup of coffee will do. Home. Yeah. Home at the Sunday, I imagine. So funny, yeah. You guys should have been not imaginative this. Yes. Oh no, my sticky notes. I'm imagining him with this chair and sticky note and what did he say? Coffee. मेरो लागि चाहिँ कसैले नसोध्नु है म यसो आन्सर मेरो लागि चाहिँ बुक कफी अफ कोर्स अनि त्यसपछि गएर बुक कफी के हुन्छ म्युजिक नै होला अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ यसो सोच्दाखेरि Yeah. Simple questions are not very hard answer. Yes. I think अब हामीहरू चाहिँ एउटा गेम खेल्छौँ. Okay. In a team of 2. I think we'll start with 2. Okay. Yeah. I'm जित्नुपर्छ है. विनिङ ह्याम्पर पनि छ. के भयो भने चाहिँ खानुपर्ने हो. I have. Okay. अनि त्यसको explanation के दिनु पर्दैन नि. Okay, I'll start with the questions later. Okay. Never have I ever secretly applied for a position at a competitor's company. Okay, people do that. I haven't. I have, man. Okay, yeah, Okay, I have to know. I have to. Yes. Yeah. ए ला. The one who says I have has
सबै खाने हो के हो ए सोया सस जस्तो छ I don't know what is this Zero होला के हो Yeah. सोया सस होइन यो के हो त्यस्तो I have one, but she doesn't. Yeah. हो त्यही भन्न यो त आयो भइहाल्यो नि Like, the question पनि फँसेको भयो Wait. The die-die situation. So in my defense, IT people do get offers Yeah. and everything. Obviously. I haven't applied, but I got the offer. That's the difference. basically you are happy with your work होइन you are happy with the work that you are doing I got like in my workplace I get to grow and everything. Yeah. To comfortable environment, sir. It's not just salary and everything which drives you. It's like comfortable of workspace and everything. The people around you. Competitors पनि कम छ नि फ्युज मेसिन्स कम्पिटिटर्सहरू डु हेल्प अस लाइक हुन्छ नि ओके फाइन यो एप्लिकेसन आएपछि गएर लाइक यु वान जोइन भन्ने कुरा आउँछ त्यसपछि गएर आई थिङ्क अबाउट इट नो आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ युजली आफूले अप्लाई गर्नुभन्दा पनि रिक्रुटरले यस plus but if you go and apply for an interview you get updated के होइन yeah Okay, another is a really nice question. Never have I ever had a crush on a teacher. क्रस अन टिचर Oh no! You have to be honest. छैन I wish I had one. no Sanchi छैन. टिचर I wish I had one. घुमाउँदा I think no I like the teacher but like cross it होइन नि it's not like that kind of cross के like I like her teaching and no I liked her teaching style के त म बुझ्थेँ होइन That's what it means. Conversations coming on. Okay. yeah no So next question. यसले लाग्दैन नि होइन Okay. Sorry, Okay, when you guys were young, never have I ever lied to my parents about where I was going. yeah छैन yeah I have ओके चेयर्स के खाने यो अति धेरै हुन्छ नि त चेयर्स Cheers, man. That's cool. के हो यो कफी कफी हो कम मोर लाइक कफी एन्ड वाट एभर मिक्स not like soya sauce right या आई थिङ्क I think we are done होला होइन इन्सुरेन्स छ कि छैन ओके इन्सुरेन्स छ कि छैन हाम्रो Personal insurance though. Go to person. यस My insurance agency was रिटर्नवाला इन्सुरेन्स कि नन रिफन्डेबल इन्सुरेन्स भन्ने आई डोन्ट लाइक रिटर्नवाला इन्सुरेन्स के लाइफ इन्सुरेन्स इज नट द्याट ओके मेरो लागि चाहिँ के भन्छ इम्पोर्टेन्ट होइन धेरै पैसा आउँदैन नि त भन्ने कुरा रिटर्न Never have I ever accidentally emailed a confidential document to the wrong person. No, I haven't. You guys are Cheers. Congratulations, guys. Yeah, thank you. Let's clap for soy sauce. Soya sauce, yeah. I think you guys both got this. Point of question. Okay, ready. Never have I ever used a sick day for something entirely unrelated to being sick. Yay!
Of course, everyone has done that. Right? Cheers. Cheers. I need tissue. इमिलीको यो त सोया सस नै हो Never have I ever convinced the entire office to participate in a prank on a coworker. Proudly, I have not. I have not. No. Okay. Gym behavior. Okay. Never have I ever fallen asleep during a particularly dull meeting. I have not. I have. Okay. Cheers. If meeting was too long or too boring भयो भने it feels sleepy के त्यो चाहिँ हुन्छ. No. You're being too honest. Same. You also feel same like 45 minutes भन्दा माथि मिटिङ गयो भने feeling same. Interview Feeling होइन. Literally have slept. त्यो feel हुन्छ नि त. Zoned out हुन्छ नि. एउटा हो कि दुईटा हो? ए खै कोक त आउँदै आएन त दुईचोटि नै. एकचोटि नि परेन त कोक. सेम. ए होइन भनेपछि कोक कफी र सोयाको मिक्स नै रहेछ. साँझ के हुने हो खै. आज खास फ्राइडे थियो. आज यु सुड ह्याभ हुन्छ नि टकिला सकिलावाला सर्ट. समझ रहे हो? Never have I ever gotten in serious trouble with a teacher or principal. I have not. I have. Proud but त्यो हुनै पर्ने थियो खासमा. Okay, cheers. Cheers. Good luck. कोक परे क्या हो? मिठै खानुभयो त. Zero regrets वाला क्या? Isn't it creepy? No. Never have I ever gotten so drunk at a work event I don't remember the ride home. I have not. I've not. I have not. So what happened was we got so drunk that we had to stay in the office itself. Okay, no one was able to ride us home. So that was what happened. With colleagues? Yeah. मेरो चाहिँ with colleagues but outside work. Not work event. Yeah. Get shit faced drunk तर Yeah. Yes. Saved by the question. God. Never have I ever bluffed my way through a presentation, winning it the entire time. Oh God, I have. Yes. Shots. Most confident bullshit ever. Yeah. Cheers to that. Cheers to that. What is this? Okay. This is This is 100% soy sauce. soy sauce. This is soy sauce. Espresso? Really? Espresso? Soy sauce. Where do you guys go for espresso? Yeah. Soy sauce. And Oh something. my God. And something. Never have I ever bumped a class to go out with friends. What? Everyone has done that. Cheers. Do we even need to have? Cheers to that. Okay. Totally worth it though. Okay. Was worth it. Yeah. Okay. No. What is this? Oh God. Boy. Please not again. Pani pani Let's refill. lie. Let's lie. Love. Sorry. One more. One more of that, I'll have to start Let's blatantly lie. lying. Yeah.
Who will drop me home after this is workplace hazard under HR policy. OSHA stuff. Yeah, OSHA stuff. I don't like this. During lockdown, Oh God. I know the answer to this. never have I ever faked a computer problem to avoid a particular meeting or task. Oh no. You won. I have no one. Oh no. I think there should be some prize money. Yeah. Yeah. Give us food vouchers. Please. I think we deserve that at least. Okay. To Cheers to that broken having laptop. done. I surely Please. hope we're done. Yeah, please. Please. Last question. No. Yeah. Thank you. Okay, let's start. What are the potential challenges and limitations of the upcoming AI generation? Question again. What are the potential challenges and limitations of the upcoming AI generation? I hope everybody has this fear that AI needs to take over person. It's an personal job position some way or roles. So one thing, हाम्रो AI को misconception यो छ कि it will take our jobs and everything. It will be अब त खेतीपाती नै हो. That is the last resort भन्ने कुरामा हैन. But that's not it. AI is not here to like take your job. It's here to help you out, हैन. तपाईको कुनै पनि काममा चाहिँ it's going to support you, it's going to help you, it's going to make you moreover specialize, हैन. सुरु गर्दाखेरि अब it can have like generative answers, general खालको answersहरु आउँछ तर what AI gives the answers are pretty कहिलेकति wrong answer हुन्छ. अब अहिले recently मलाई recent 2-3 days back मा त मेरो साथीसँग कुरा गरेको जसको मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा पढिरहेको छ अनि उसको सक्यो अनि उसको प्रोफेसर्सहरुले चाहिँ अब च्याट जीपीटीबाट धेरै मतलब सबैले चाहिँ अब आन्सर्सहरु च्याट जीपीटीबाट लियो भनेर अब प्रोफेसरले यस्तो क्वेशन पहिला च्याट जीपीटीबाट सोध्छ अनि व्हिच गिभ्स यु रङ आन्सर त्यो खालको क्वेशन्सहरु चाहिँ उले मतलब क्वेशन्सहरु एक्जाममा लिन थाल्यो के त्यो कारणले गर्दाखेरि एआई इज नट if you are really specialized in something, if you keep on growing in that field, AI is not going to take your job. Yeah, you should. I think we should take AI and our work careers side by side, and AI should be a helpful tool rather than like हाम्रो जबै लिन्छ भन्दाखेरि पनि we should use AI in such a way that हाम्रो growth चाहिँ त्यो सँगसँगै होस् भनेर चाहिँ I think we should take it. अनि obviously अहिले like as you said like universitiesहरुमा like AI is being used a lot to write reports and all. Even I am doing that, but I use it as a bullet points, okay? So I get like answers that is necessary for me to write the report, but I don't copy it all. I use it as points, you know. You're being so true. So I take the points and like then after that I go back to like the journals that I have to look into. So त्यहाँबाट चाहिँ it's a very easy way to like धेरै काम गर्नु परेन के त्यो एउटा journal निकाल्नको लागि. You can easily get the journal from that particular platform अनि त्यहाँबाट चाहिँ the necessary things can be extracted from your readings and त्यही नै छ. So I think काममा पनि I think काममा त you should be using AI a lot because like it is a very helpful tool. Even मैले काम गर्ने platform like Meta को ad manager मा चाहिँ like even like the AI is so integrated in that particular platform. I don't have to do a lot of work to target my right audiences. Even like the platform itself is giving me the right audiences, like what I am searching for, what kind of audience that I have been looking for a very long time. So not much of work over there. So easy हुन जान्छ official workहरु पनि मेरो लागि. So side by side लिएर गएको it's very better. So being said that मैले कट गरे है. So
यसको ब्याकल्यासेस चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि तिम्रो क्रिएटिभिटी एन्ड हुन्छ नि रिसर्च जुन चाहिँ विच इज निडेड फर यर ग्रोथ त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिकति लेजी बनाउने हो कि जस्तो नि फिल हुन्छ द्याट्स बिकज लाइक वी हेभ बिन डुइङ लट्स अफ हार्ड वर्क त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेजी बनाउँछ कि भन्ने हो बट आई थिङ्क विल बी एडजस्टिङ इन द्याट वे कि त्यसरी नै हाम्रो ग्रो हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पहिला पो लाइक पहिला फोन थिएन अहिले लाइक फोन भयो सो अब people are not being more social भन्ने कुरा गर्ने तर phone is there like we are being social as well there is like this backside which is making people isolated and depression and anxiety you know that mental health issues is the reason of that even for those even for those people I guess AI will be more helpful because like you can say what you are feeling and they will be giving you some feedback that might so be you more want totally depend on AI that not totally depend on AI but like it will be it is a future. It is the future and like we should adopt it because like if we want to ignore it then we will be back yes obviously agreed. use गरेरै गएको better हो otherwise other people will be using it and अनि आफू चाहिँ युज नगरिकन बस्ने हो भने त इट्स नो युज जस्ट लाइक एभ्रीबडी विल बी युजिङ इट इन फ्युचर so pros and cons या यसरी सोचौँ न एआई जुन अब एकदम बुमिङ टपिक छ होइन थ्रेट पनि छ भन्ने तरिकाको क्वेसन्सहरू पनि आउँछ होइन त्यसलाई अलिक डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेरौँ न यसलाई एआई कसले बनाएको त हामीले नै बनाएको हो इट्स नट समथिङ द्याट केम फ्रम द एनदर प्लानेट जहाँ चाहिँ एआई आएर जम्मै कुरा लिन्छ भन्ने कुरा होइन वी एज अ ह्युमन ह्याभ कन्ट्रोल ओभर एआई के होइन एआईसँग हाम्रो कन्ट्रोल छ भनेपछि वी क्यान चेन्ज एनिथिङ एकोर्डिङ टु आवर निड त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो सबभन्दा सुरुमा च्यालेन्ज सोचिरहँदाखेरि होइन हामीले बनाएको एआई हामीले डेटा एनालाइसिसबाट हामीले डेटा इन्सर्ट गरेपछि त्यो आधारमा प्रिडिक्टिभ एनालाइसिस गरा त हो नि एआईले भनेको अनि त्यही त हो नि वा डिफ्रेन्ट मसिन लर्निङ वा एलएलएम्सहरू युज गरेर बनेको कुराहरूबाट चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस फास्टर बनाइदिएको त हो डिफ्रेन्ट च्याट जिपिटीबाट एउटा सानो इन्टिग्रेसन मात्र त हो हामीले नै बनाएको हो नि त वी ह्युमन मेड इट च्यालेन्ज भनेको कस्तो मान्छेलाई हुन जान्छ भन्दाखेरि जो मान्छे प्रोग्रेसिभ छैन त्यो मान्छेको लागि पो अलिकति थ्रेट होला बिकज इफ आई बिकेम लेड ब्याक अलिकति होइन प्रोएक्टिभ भएन भनेको केसमा मैले नयाँ कुरा सिकिनँ भनेको केसमा पो मेरो जब्सहरू जाला भन्ने टेन्सन हो त तर सबै कुरा जाँदैन कि एआईले होइन हामी जुन तरिकाको सोच्छौँ नि सबै कुरा जाँदैन हो अटोमेसन हुन्छ मसिन अटोमेसन हुन्छ होइन तर मसिन अटोमेसन हुन्छ भन्दैमा 50जना मिलेर एउटा मसिनको लागि काम गर्थ्यो भने त एउटा टुलले एउटाले गरिदिन्छ भने द्याट 50 रिसोर्सेस क्यान युटिलाइज अन अदर ठाउँमा नि त भनेपछि त 50जना मिलेर एउटा काम गरिरहनु पर्ने थियो भने त 50जना रिसोर्सेस अर्को ठाउँमा युटिलाइज गरेर मोर प्रोडक्टिभ काममा युटिलाइज गर्न सकिन्छ होला नि त त्यसरी हेरौँ न त्यो डिरेक्सनमा पनि हेरौँ न होइन अनि अर्को भनेको एजुकेसन सेक्टरमा होस् एजुकेसन सेक्टरमा होस् वा वेदरको सेक्टरमा होस् हामीलाई अलिकति थ्रेट्सहरू थाहा हुँदै जान्छ नि त वेदर प्रेडिक्टेसनमा कति हेल्पफुल छ नि त एआई होइन हामीले गर्नुभन्दा त त्यो डेटा एनालाइसिस गरेर आएको कुराहरू हो नि त अपर्च्युनिटी पनि हो थ्रेट कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ रिसेन्ट 5 इयर्सको केसमा चाहिँ एआई इज नट गोइङ टु रिप्लेस एनी जब्स भन्छु कि म चाहिँ बिकज समथिङ ब्याकअप विल कम अप के केही न केही ब्याकअप्सहरू आउँछ होइन कस्तो खाले जब्सहरू जान अलिकति इन्डेन्जरमा हुन सक्ला भन्दाखेरि चाहिँ यो मेसिन अटोमेसन भन्ने कुराको जुन अटोमेसन चिप लेबरहरूको कुरा जुन भइरहेको हुन्छ नि होइन त्यस्तो केसमा होला तर त्यो रिसोर्सेस भनेको जबलेस हुने होइन नि त दे क्यान बी युटिलाइज अन अदर थिङ्स द्याट कम्स एलोङ द वे होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ एआई डिफ्रेन्ट सेक्टरमा कसरी पनि चाहिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ मान्छेको इफोर्ट बेसी लाग्योस् होइन अथवा रोबोटहरूले नै काम गर्न सकोस् भन्ने केसेसमा हो भने वी एज अ ह्युमन गट अगेन मोर रिल्याक्सिङ इन्भाइरोमेन्ट नि त होइन हामीले झन् मोर रिल्याक्सिङ इन्भाइरोमेन्ट पायो टु थिङ्क अबाउट अदर बिगर थिङ्स एआईको ठाउँमा अहिले एआईभन्दा खतरा कुरा सोच्नको लागि हामीले झन् टाइम पायो नि त बिकज वी आर नट इन्भेस्टेड इन स्मलर थिङ्स टु डु होइन त्यो रिसोर्सेसले त्यो कता युटिलाइज गर्ने भन्ने पायो अफकोर्स आफूलाई अप स्किल गरेन भने त एआई मात्र होइन जुनसुकै फिल्डमा पनि युआर गोइङ टु बी डाइनोसर होइन जुनै फिल्डमा पनि एआईले मात्र गएर जब टेकआउट गर्ने होइन कि इफ यु आर नट अप स्किलिङ युर सेल्फ इन एनी अदर फिल्ड देन यु आर गोइङ टु बी डाइनोसर इन 10 years द ओन्ली थिङ द्याट यु निड टु टेक केयर एज अ थ्रेट इज इफ यु आर नट गोइङ टु अप स्किल युर सेल्फ इन एनी फिल्ड आइदर इट्स एआई आइदर इट्स मार्केटिङ आइदर इट्स अ कन्टेन्ट क्रिएसन आइदर इट्स के अरे हाम्रो के अरे युट्युबको कुराहरूमा होस् तपाईँले आफूलाई अप स्किल गर्नु भएन भने यु आर गोइङ टु बी ब्याक होइन त्यहाँ त एआईको सँग सम्बन्धै छैन होइन त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो कि आफूलाई अप स्किल कसरी गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिउँ एआईले सबै कुरा रिप्लेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्रम नै हो होइन एआई विल हेल्प यु मजाले हेल्प गर्छ तपाईँलाई टु मेक थिङ्स फास्टर होइन होला सर्टेन कुरा रिप्लेस गर्ला तर जुन रिप्लेस गरेको वर्क फोर्स छ द्याट क्यान बी युटिलाइज अन अदर प्रोडक्टिभ थिङ्स त्यसरी सोचिन्छ नि त
That's my point. Agreed. Job market ma हेर्ने हो भने चाहिँ I am scared for some job market of this art and creativity कोर्समा पनि we can see कि AI generated images हरुको hype has been really it's good कि त्यो the quality of AI generated artwork and everything. So I am kind of scared for content writers. I am kind of scared for designers, artists हैन अनि उनीहरुको creative चाहिँ directly challenge भइराको छ. So I hope that that can be balanced in one way. अनि IT field कै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ I think AI is helping create more jobs son because generative AI or predictive AI ma certainly quality analysis गर्नुपर्छ, quality assurance को कुराहरु आउँछ हैन. So jobs हरु create पनि भइराको छ, jobs हरु kind of easier, efficient पनि भइराको छ जस्तो लाग्छ. But having said that, I am afraid for the art field being challenged by AI generations उसमा चाहिँ. I think IT मा चाहिँ यो जुन misconception आयो नि, यो it comes from those people that mindlessly write code. हैन, हाम्रो एज अ ह्युमन हाम्रो गोल भनेको अर्को ह्युमन बिइङको प्रब्लम बुझ्ने हो नि त, त्यो सल्भ गर्ने हो हैन. राइटिङ कोड इज जस्ट अ मिडियम टु सल्भ द्याट प्रब्लम. अब इफ यर जब इज टु राइट माइन्डलेस कोड अल डे, नट थिङ्क क्रिटिकली भने फेयर इनफ, आई मिन इट्स गुड फर यु, यु डु समथिङ एल्स, दिस इज नट फर यु हैन. तर युजुअली त अब एआई भनेको असिस्टेन्स टुल हो. कम्प्युटर आउँदाखेरि 90s मा कम्प्युटर आउँदाखेरि के भन्थ्यो सबैजनाले, ओके कम्प्युटर आयो अब लाइफ इज गन बी इजियर, कम्प्युटर इज गन डु एभ्रिथिङ भन्थ्यो. खै त it got 10 times worse. I know, so I don't think it's going to replace jobs in that way that we think about. It's fear mongering. तर एउटा genuine problem चाहिँ अब म मार्टेक इन्डस्ट्रीमा भएको रिजनले गर्दाखेरि मैले देखेको एउटा ठुलो प्रब्लम चाहिँ मिसइन्फर्मेसन है. अब by nature itself नै AI hallucinate गर्छ क्या, because it's not up to date all the time. You have to retrain it over and over and over again. It's not a continuous process, right? So it'll get outdated. यस्तो छिटो चेन्ज हुने वर्ल्डमा गेट आउटडेटेड र इल स्प्यू मिसइन्फर्मेसन, राइट. सोसियल मिडियामा हेर्छौँ नि, अब कति एआई जेनेरेटेड इमेज छ, कति धेरै यु नो वी सी अ लट अफ फेक स्टफ एन्ड पिपल लाइक टु बिलिभ द्याट. र सोसियल मिडिया लभ्स प्रमोटिङ आउटरेजियस कन्टेन्ट हाले इल डु वेल एन्ड पर्फर्म वेल हैन. सो आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम्स, challenges that I see generative AI. So अर्को कुरा अपस्किलको कुरा गर्दाखेरि पनि I don't think everyone has that facility to upgrade themselves every time भनौँ न. There are like हामीले हेर्दाखेरि त सबै सिनारी हेर्नु पर्यो, सबै being a developing country हैन, हाम्रो सबैसँग त्यति धेरै फेसिलिटी छैन आफूलाई अपग्रेड गर्ने यसमा. सो आई थिङ्क यो चाहिँ अलिकति ब्याकल्यास नै हो कि जस्तो फिल हुन्छ अपग्रेडिङको केसमा पनि. अब यसमा चाहिँ अपग्रेडिङ गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू धेरै पनि छ, त्यसलाई कसरी ग्राब गर्ने भन्ने कुरामा हो. पिपल अफ लाइक रुरल प्लेसेसहरूको लागि चाहिँ डिफिकल्ट छ. त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ एआई रुल्स एन्ड एआईको मद्दतले चाहिँ उनीहरूलाई कसरी ट्रेन गर्ने भन्ने कुरामा एडभोकेसी पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. किनभने एज यु सेड डिफ्रेन्ट कुराहरू मलाई पनि अब हुन्छ नि, हजुर उहाँहरूले कुनै कुनै अरू यस्तो भएछ भनेर त्यो हुँदै नभएको चिजहरू देखाएर होइन, हेर बिचरा यस्तो यस्तो बिचरा उनीहरूको थाहा नै छैन कि देन डर हुनु कि के हो भनेर. पछि एडुकेट गर्नु र एडभोकेसी गर्नु पनि अलिक जरुरी नै छ जस्तो लाग्छ, किनभने इट हेज बिन चेन्जिङ सो फास्ट के. सो इट्स अलिकति गाह्रो कोप गर्नलाई जस्तो लाग्छ. यो क्वेसन आइटीको मात्र हो कि के हो? ए ओके. Sick and tired of our answers. Okay, or the question, what additional skills or knowledge do you feel you need to acquire to excel in your future career? Question again. What additional skills or knowledge do you feel you need to acquire to excel in your future career? So, being a programmer, being a software engineer, मलाई चाहिँ moreover leadership skill, soft skills मा पनि मैले आफ्नो ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, as well as the management, as well as somewhat like how should personality developments, these all things also be required. Also IT मा चाहिँ अब more in-depth अब moreover in-depth sophisticated कुराहरू चाहिँ ह्यान्डल कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि मैले आफूलाई ग्रो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. It's never ending process. So मेरो केसमा चाहिँ like I work more like most of the time I work on online group chatsहरू क्या. So त्यहाँ चाहिँ like we tell what we are doing on a regular basis.
अनि अब काम के भइरहेछ वाट इज द अपडेट आई टेक इट फ्रम द ग्रुप इट सेल्फ होइन सो मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि काम एक्लै बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब त्यो ग्रुप यसरी अब बसेर ग्रुपमा चाहिँ काम गरिँदैन सो त्यहाँ चाहिँ आई निड टु यदि मैले अब काहीँ गएर त्यसरी काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेरो त्यहाँ स्किल ल्याक गर्न सक्छ होइन आई माइट बी मोर क्वाइट एन्ड त्यो हुनसक्ला सो त्यहाँ चाहिँ अलिकति बडी आई निड टु वर्कआउट अनि मोर लाइक आर्ट्स टाइपको अलिकति हुन्छ नि मोर डायग्राम्स एन्ड लाइक आई मिन टु मार्केटिङ नि त अनि डायग्राम्स एन्ड त्यस्तो कामहरू चाहिँ सिक्न अझै नै बाँकी छ एन्ड दे स्टिल टु लर्न अबाउट लिडरसिपमा पनि वर्कआउट गर्न बाँकी छ द वाट आई एम डुइङ राइट नाउ त्यसमा पनि द्याट लाइक सो मेनी थिङ्स द्याट आई क्यान डु के विच आई एम नट एबल टु डु इट बिकज लाइक अब के मिलिरहेको हुँदैन नि त गर्नको लागि त्यही भएर अब त्यहाँ जस्तै अब एज आई बिन टेलिङ द्याट आई वर्क इन फर लाइक एड म्यानेजरको प्लेटफर्ममा सो त्यहाँनिर कति धेरै पार्ट्सहरू छ जहाँ वेयर आई क्यान वर्क एन्ड लाइक मेक माई एडभर्टिजमेन्ट मोर लाइक हुन्छ नि तपाईँको मोर फ्रेन्डली टु द अडियन्सेस लाइक टार्गेटेड अडियन्सेस वेयर लाइक आई क्यान वर्क कस्ट इफेक्टिभ होइन लाइक डलर लाइक सेन्समा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ टु रिच द राइट अडियन्सेस इन अ भेरी कस्ट इफेक्टिभ वे होइन सो त्यसमा चाहिँ अझै पनि रिसर्च गर्न बाँकी छ विच आई एम डुइङ इट एन्ड आई विल बी डुइङ इट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम त्यही नै छ In terms of project management is a very wider field. Project management को एउटा आफ्नै फिल्डमा पनि डिफ्रेन्ट डोमेन्सहरू हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फिल्डमा एउटा बिजनेस एनालाइसिसको कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकियौँ होइन त्यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु स्केल अप अर्को भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ यु क्यान र मैले पनि सोचिरहेको छ इट्स अबाउट इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट यु हेभ इन्जिनियरिङ टिम यु आर एज अ म्यानेजर यु ह्यान्डल द प्रोजेक्ट नाउ यु ह्यान्डल द इन्जिनियरिङ टिम होइन त्यो डिरेक्सनतिर पनि इट्स अ गुड डिरेक्सन टु गो इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि एटलिस्ट मैले काम गरिरहेको र मैले आफ्नो डिरेक्सन देख्ने भनेको चाहिँ इट्स मोर इन्टु दुई तिनवटा फिल्ड के जो एउटा चाहिँ होला चिफ मार्केटिङ अफिसर्स बिकज प्रोजेक्ट म्यानेजर्स आर अल्सो दि एम्बेसेडर टु देयर अर्गनाइजेसन जहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलदेखि लिएर मार्केटिङ लाइफ साइकलदेखि सेल्स लाइफ साइकल सबै थाहा हुन्छ सो भनेपछि द्याट पर्सन क्यान गो होइन मार्केटिङको अफिसर्सहरूमा पनि अर्को भनेको लिड जेनेरेसन स्पेसलिस्टहरूमा पनि जान सक्छ बिकज द्याट पर्सन नोज अनबोर्डिङदेखि अफबोर्डिङसम्मको प्रोसेसहरू के हुन्छ र कुन चाहिँ क्लाइन्टलाई के दिनुपर्छ भन्ने त्यो अर्को डिरेक्सन हो र अर्को डिरेक्सन हो हाम्रो लागि हेड अफ बिजनेस र हेड अफ प्रोडक्ट वा प्रोजेक्ट डेलिभरी दिज आर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन टर्म्स अफ करियर ग्रोथ इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र मैले आफूलाई इन्भिजन गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरामा चाहिँ अहिले मजाले डिरेक्सन देखिरहेको छु कि मैले द फर्स्ट डिरेक्सन इज अबाउट हेड अफ बिजनेस बिकज यु नो द बिजनेस यु नो द प्रोजेक्ट एभ्रिथिङ सो बिजनेसलाई ओभरअल कसरी हेर्ने भन्ने तरिकाले त्यो डिरेक्सन र अर्को भनेको चाहिँ चिफ अपरेटिङ अफिसर बिकज उसले चाहिँ सबै ओभरअल अपरेसन्स हेरिरहेको हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजर इज अ डाइभर्स फिल्ड जहाँ चाहिँ एचआरसँग पनि यु निड टु डु एचआर बिकज यु वर्क अन अ डाइनामिक फिल्ड नि त यु वर्क एज एन एचआर यु वर्क एज एन ट्यालेन्ट रिक्रुटर यु वर्क एज अ इन्जिनियर एज वेल यु वर्क एज अ क्युए you work as a project manager itself, you work as a business analyst yourself. So diverse field हो, so you have opportunities to work with a different dynamic environment. Once तपाईको लागि एजुकेसन लेभलमा चाहिँ जुन डाइरेक्टर लेभलको पोजिसनमा जाँदाखेरि you have got that positions once you क्रिएट अ पार्ट फर द्याट पोजिसन भन्छु म चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फिल्डबाट अगाडि जुन पनि म्यानेजरियल पोजिसन अथवा इन्जिनियरिङ म्यानेजर पोजिसन वा बिजनेसको हेड पोजिसन जान वा सिइओ जान वा चिफ अपरेटिङ अफिसर जानको लागि इट्स अ भेरी ओपन पाथ के सो आई सी द्याट डिरेक्सन अन माइसेल्फ पनि र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा पनि लाग्नु हुनेहरूको लागि पनि दिस इज द डिरेक्सन द्याट यु सुड गो अन भन्छु म चाहिँ ओके सो मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क आई एम अ lifelong learner होइन so being said that skillsहरू धेरै छ होइन which will come as a like futureमा there might be a new skills that we will have to adopt तर अहिलेको सिनारियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ what I want to upgrade or जो कहिले पनि नछोड्ने खालको स्किल would be networking है नेटवर्किङ इज द की जस्तो लाग्छ क्या अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ द मोर यु नो पिपल द मोर अपर्च्युनिटी यु गेट जस्तो लाग्छ सो for me it's networking first ma and then another one is communication skill this will never I won't like हुन्छ नि stop learning on them जस्तो लाग्छ these two things भनौँ न so I think मेरो केसमा चाहिँ I need to get into data more so martech हुने बित्तिकै अब everything is data driven decision देखि लिएर intelligence it's all data अनि honestly speaking I was horrible at math school level ma I still am horrible at math तर there's a lot
statistics, linear algebra, सबै चाहिने कुरा रहेछ होइन. सो आई थिङ्क दिस इज वान अफ दोज थिङ्स द्याट आई वान्ट टु फोकस अन. सफ्ट स्किलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लिडरसिप नै होला मेरो चाहिँ, बिकज आई लुक एट माई सिनियर्स, I look at my bosses, I look at other companies' leadership, and I see a lot to grow there. HR domain मा चाहिँ but there are different domains within HR. So if anyone even wants to come into HR field, there is talent acquisition, there is अहिले चाहिँ HR business partner, HR people partner who talks like engagement activities, one-on-ones and then there is HR operations, and then there is general HR specialist who knows all. So I chose this field of talent acquisition because I loved putting the right people into the right job fit. So for me, I would say networking. And I think I've recruited from a room a lot, from a laptop and a room. I want to be on campus. I want to talk to people, not just in Nepal, but globally. I want to see people with their skills, how they are acquiring those skills, and I want to be more out there rather than from a laptop and seeing them on screen. So that's, I think I'm moving more outside of the tech rather than the people side of things. So that's where I want to see myself. Other than that, taking certifications globally is always there on the bucket list. So yeah, that would be it for me. So the next question, it is just not catered for HR, but also I would like everybody's perspective. What new skills do you think is required for hiring employees in future with respect to your industry? So what is the question? What new skills do you think is required for hiring employees in future with respect to your industry? For example, यहाँको lecturer-ले position पनि future-मा के चाहिँ new skills आइन्छ जस्तो लाग्छ lecturer हुनको लागि. त्यसरी नै HR हुनको लागि, त्यसरी नै MarTech, yeah. Okay. HR side मा चाहिँ so if you want to be a good HR, also have a grasp of the tech industry as a whole. If you want to be a technical recruiter, you need to not just understand the tech stack, but maybe codeless platforms like requirement gather गरेर user stories create गरेर you can create an ATS system. You can sell that ATS system globally पनि. For example, there's something called Bamboo HR. There's some other HR system that you guys might also be using in your company. So HR themselves know what requirement is needed, and with the power of codeless platform. So at my company, we use Power Automate, Power Apps, very easy to kind of build any application. So we can use those kind of app skills to generate ATS or any kind of other HR systems. So that would be an addition to becoming an HR. I think other than that, global networking, it's an era of networking. So use LinkedIn to not just to find or source talent, but also to create your network and be the HR there. And also, so traditionally freelancing job was kind of limited to tech industry. But right now, we can also do freelancing in HR for policy making, for any kind of grievance cases or stuff like that. So that's also very interesting for us. So those kind of skills will be also very new and upcoming. I think MarTech-मा चाहिँ probably domain-को knowledge would be the most important thing. Tech मात्रै आएर पनि भएन, marketing मात्रै आएर पनि भएन. There's this lack of knowledge itself market-मा. So I think that is one of the most important things before you make any decision. You need to be really good at understanding what it is. So त्यसको लागि AI thankfully is here. It's the biggest aggregator of knowledge we have. So effectively using AI, large language models, I think would be one of the most important things. अर्को भनेको चाहिँ हजुरले पनि भन्नुभयो होइन, पावर अटोमेटरहरू, पावर बिआईहरू, everybody can create simple applications these days. यो टुलहरू युज गरी, you don't have to be a programmer, you don't have to be a developer. You can just use these tools to get data, get insights, get intelligence. So I think this would be one of the most important things. And obviously programming मा चाहिँ in terms of architecture, design देखि लिएर user को requirement बुझ्ने, business objective, I think this would be necessary. So education को field मा चाहिँ I think traditional system भन्दा चाहिँ अहिले अब capsule education भनेर छ हैन, in which थोरै समयमा you can get a lot of knowledge. त्यस्तो चाहिँ will be more interesting and people will be very interested to achieve those skills हैन, upgrade their skills in a few
scale of time जस्तो लाग्छ rather than spending time for 2 or 3 years for the same subject हैन. So these can be a life changing skills in education sector जस्तो लाग्छ. Okay, in terms of project management, सबभन्दा सुरुमा त domain knowledge तपाईले भने जस्तै एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर यु शुड एट लिस्ट ह्याभ डोमेन नलेज. फुल डेप्थमा बिजनेस पर्सन जस्तो हुनुपर्छ भन्ने जरुरी भएन, तर जुन डोमेनको लागि हामी काम गर्छौँ त्यसको डोमेन नलेज चाहिँ हुनुपर्छ. बिकज क्लाइन्टको लागि वा बिजनेस पर्सनको लागि यु आर द कन्ट्याक्ट पर्सन भनेपछि टु कम्युनिकेट र अन्डरस्ट्यान्ड उसले के भन्न खोजिरहेको र के बनाउन खोजिरहेको, यु अल्सो निड टु ह्याभ द्याट अ बिट अफ जेस्ट अफ डोमेन नलेज. So one of the skill that a project manager should have is about the domain knowledge. The next thing is to analyze the business that's coming up. So business analysis भन्छौँ हामीले चाहिँ त्यसलाई, business analytics वा business analysis भन्छौँ. आको बिजनेसलाई आको रिक्वायरमेन्ट्सलाई चाहिँ दिस इज राइट फर अस, दिस इज रङ फर अस भन्ने कुराको एनालाइसिस प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्न सक्यो भने दे क्यान कन्ट्रिब्युट अन द मिटिङ्स, दे क्यान कन्ट्रिब्युट विथ द क्लाइन्ट्स. त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपस्केल हुन्छ. अपसेल गर्न सकिन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजरको भ्यालु, अथवा एज अ अर्गनाइजेसन ओके दिस गाइज आर सपोर्टिङ मी अन द बिजनेस डिसिजन मेकिङ प्रोसेस भनेपछि इट्स गन क्रिएट भ्याल्यु एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर. तपाईँको प्रोजेक्ट म्यानेजरको भ्यालु कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि इङ्गेजमेन्ट दिएर हो नि त. सो इङ्गेजमेन्ट दिएर पनि हामीले फोकस गर्नु पऱ्यो इन टर्म्स अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर्स. अर्को भनेको चाहिँ मेकिङ स्योर द्याट यु बिकेम रेस्पोन्सिबल फर द डेलिभरी प्रोसेस भन्छु कि. बिकज क्युस हुन्छ होइन, कसरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू आउँछ, कसरी रिक्वायरमेन्टहरू आएर एनालाइसिस भएर कसरी डन हुन्छ भन्ने कुरा क्युस हुन्छ नि. बट यु आर अ प्रोसेस म्यानेजर, यु आर रेस्पोन्सिबल टु मेक स्योर द्याट प्रोसेस ह्यापन्स भेरी वेल. सो तपाईँको रेस्पोन्सिबल भनेको प्रोसेसलाई कसरी म्यानेज गरेर गिभ द इफेक्टिभ डेलिभरी सो द्याट क्लाइन्टले आफूले भनेको टाइममा वा आफूले सोचेको जस्तो बिजनेस वा सोचेको जस्तो प्रोडक्ट चाहिँ टाइममा पाओस् होइन. त्यो कुरामा पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो. अर्को भनेको चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको हामीले जहिले पनि सोच्दाखेरि क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभबाट मात्र सोचिरहेको छौँ क्या प्रोजेक्ट म्यानेजरले. तर प्रोजेक्ट म्यानेजरले जुन तरिकाको जुन डिरेक्सन जानुपर्ने हो भने उसले प्रोडक्ट पनि सोच्नु पऱ्यो कि. हामीले टिम एज अ सर्भिस मोडल अथवा हामीले हाम्रो नेपालको आइटी पिपललाई बाहिर मात्र पठाउने होइन कि नेपालमा पनि नयाँ प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाको ब्रेन स्ट्रोमिङ गरेर प्रोडक्ट आइडिएसन र प्रोडक्ट डिस्कभरीमा पनि प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदम हुनु पऱ्यो कि. नेपालबाट पनि निक्लेको प्रोडक्टहरू वर्ल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ ओके दिस इज द प्रोडक्ट अफ नेपाल भनेर चिनियोस् न होइन. प्रोडक्ट निकाल्नको लागि तपाईँसँग युएसकै हुनुपर्छ अथवा युरोपकै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त. नेपालमा बसेर पनि यु क्यान मेक अ खतरा प्रोडक्ट नि त होइन. सो त्यो प्रोडक्ट माइन्डसेट भनेको इट कम्स विथ प्रोडक्ट डिस्कभरी. अलिकति अन्टरप्रेनरसिप स्पिरिट माइन्डसेटमा त्यतातिर अलिकति इन्क्रिज गऱ्यो भने चाहिँ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर यु विल फ्लोरिस. अलिकति अन्टरप्रेनरसिप माइन्डसेट भएर फाउन्डर्सहरू को फाउन्डरसँग कुरा गऱ्यो भने चाहिँ दे विल कनेक्ट विथ यु र तपाईँको कनेक्सन्स र तपाईँको सोचाइ पनि त्यो अनुसार भइसकेपछि यु क्यान कन्ट्रिब्युट बोथ अन प्रोजेक्ट एज वेल एज प्रोडक्ट. So for marketing, I guess like त्यस्तो like I think like a fresher with a willingness to learn can I think do good in marketing, I guess. And it's all about creativity. So fresh mind and like हुन्छ नि अलिकति generic ideas about what's going on in the especially like everybody will use social medias nowadays. So what's happening around can be easily trackable, you know. So त्यो भइसकेपछि a willingness to learn in marketing and what's the competitors are doing. त्यो कुरा पनि स्टडी गर्दै आई थिङ्क इम्प्लिमेन्टिङ इन आवर वर्क इन देयर वर्क सेल्फ होइन. त्यो भयो भने या लाइक त्यस्तै भयो भने दे विल बी इट्स इजी फर अ मार्केटर टु बी अ मार्केटिङ पर्सन. Is this? Can you repeat the question again? What new skills do you think is required for hiring employees in future with perspective to your industry? Futures भन्नाले चाहिँ मोर ओभर के भन्छ जुनियर्सहरू अपकमिङ Yeah. इट्स नट कि हु हायरेबल लाइक कम्पनीको लागि अब जो पनि अरू हायर गर्ने हो कि New hires. ओके कम्पनीजको फर्स्टमा न्यू हायर्सहरू इन्जिनियरिङ मेरो चाहिँ खास गरी अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राइट फिट फर द कल्चर्स भन्ने कुरा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ होइन. इट्स नट यो जब इज नट जस्ट टु लाइक कोड एन्ड एभ्रिथिङ होइन. इट्स कोड भयो भने त इट्स क्यान बी डन बाई एआई इट्सेल्फ. इट्स मोर ओभर रिक्वायरमेन्ट्सहरू बुझ्ने, प्रब्लम सल्भिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जुन तपाईँहरूले एड गरिदिनु हाल्नु पऱ्यो होइन. त्यो कुरामा फोकस चाहिँ एकदम हुनुपर्छ. इट्स
it's not pretty straightforward. Problems भनेको straightforward हुँदैन. It comes in many of the variations. बिजनेसको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ. कुनै एचआरलाई अथवा होटल बिजनेसहरूलाई उसको रिक्वायरमेन्ट्स अलग अलग हुन्छ. इभन दो प्रब्लम स्टेटमेन्ट स्ट्रेट एउटा लाइनमा भए पनि होइन, त्यो डोमेन नलेज. त्यसपछि गएर फ्युचर हायर्सहरूको लागि चाहिँ आई वुड आस्क देम टु मोर फोकस अन द सफ्ट स्किल rather than hard skill, because if you can really crack those soft skill up, hard skills can be taught. होइन, तपाईँहरू कम्पनीमा आउनु भइसकेपछि will help you out with your hard skill where you want to grow. होइन, willingness to learn. एउटा साथमा आयो भने, राइट एटिट्युडको साथ आयो भने it's pretty easy that we can also help you grow. That should be the initial, I believe. We like that. Even interviews, some candidates are like so honest. We don't know once. Some candidates they Google it and we can see it. Like we would rather you're giving the right answers, but we can see it that you're using ChatGPT or whatever tool that is in hand. During the interview. But we would rather like if they're honest upfront. I don't know, but I would like to. How are they using the Googles like interview me? But they have a second monitor, and then what they do is they look in here, right? They're using like it's not in-person interview. It's it's a virtual interview. Specifically on virtual interviews. So that's been a challenge with virtual interviews as well. We need AI tracking to track their eyes or something to know if they're not cheating. So yeah. Thank you, Anand. In-person How important do you think career counseling is required and necessary while starting your career in Nepal? Okay, career counseling नेपालमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जुन चाहिँ हाम्रो कुरामा एकदम ल्यागिङ छ होइन. career counselingमा हामी इट्स नट कि आइटी, इट्स नट ओन्ली इन्जिनियरिङ अर डक्टर बन्ने अथवा चाहिँ पाइलट बन्ने अर लाइक बिजनेसमा मार्केटिङ गर्ने एन्ड एभ्रिथिङ. इट्स नट द्याट प्रिटी स्ट्रेट फरवर्ड. You should be passionate about which field you want to go भन्ने कुरामा चाहिँ it's not been emphasis. र अब it's traditionally mindsetमा पहिला पनि हामी होमरिरहेको छ, जसमा चाहिँ like there is only these kind of fields it's available for like you need to go, अनि पछि गएर you figure out something after like 5 years त्यो फिल्डमा गइसकेपछि त्यो पढ्दा पढ्दै त्यो करियर कोल्याप्स भइसक्यो हुन्छ, देयर आर न्यू करियर अपकमिङ हुन्छ के. So it's so challenging. It's हाम्रो तर the best part is like government is also working on. शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ अहिले करियर काउन्सिलिङको वेबसाइटदेखि लिएर सबै चिजहरू उनीहरू एफोर्ट्सहरू लगाइरहेको छ, वेयर दिस फिल्ड्स आर दिस ग्ल्यामरस होइन. इट्स अब आइटी फिल्ड एकदम बुम भइरहेछ भने आर यु फिट फर द आइटी फिल्ड भन्ने क्वेसन चाहिँ यु निड टु मेक यर सेल्फ वर्क अन इट. लाइक टक टु बिफोर जम्पिङ इन टु द्याट फिल्ड you should talk to seniors and everything. It's this field right for me. किनभने कसैलाई कोडिङ गर्नु मन छैन भने आइटी पढेर के गर्ने, अथवा चाहिँ इट्स नट जस्ट कोडिङ, इट्स नेटवर्किङ अरू चाहिँ टेकमा इफ यु आर नट इन्थुजियास्ट चाहिँ वाइ इन आइटी फिल्ड. इफ यु वान देयर इज अलवेज अदर फिल्ड्स विच इज लाइक यु क्यान प्रब्लम सल्भ दोज फिल्ड. इट्स एभ्री फिल्डमा चाहिँ इट्स प्रब्लम सल्भिङ. But what passionate about you, what you want to do in your futures, and what kind of personality you have, say it should correlate with the career. I believe that's where you can thrive. Yeah. But being said that, भनौँ न वेस्टर्न साइड अफ द वर्ल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा करियर काउन्सिलिङ पहिला नै भइसक्यो. एज दे आर ग्रोइङ अप हुन्छ नि, बच्चा स्कुलिङ लेभलदेखि नै करियर काउन्सिलिङ गरिसकेको हुन्छ होइन. नट द्याट बच्चा इज डुइङ देयर करियर काउन्सिलिङ, बट उसको पोटेन्सियल हेरेर चाहिँ त हुन्छ नि एक्सपर्टिज उसमा एक्सपर्ट जो छ दे क्यान फिगर इट आउट नि त्यो बच्चामा यो छ पोटेन्सियलहरू भनेर. So I think more than the person, there should be some expertise अथवा त्यो गाइड गरिदिने मान्छे चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि. किनभने आई पर्सनल्ली फेल द्याट हुन्छ नि वेन आफ्टर कम्प्लिटिङ भनौँ न एसएलसी उसले भने जस्तै साइन्स पढेर बेकार पढेर लाइक हुन्छ नि एउटा त्यो हुँदो रहेछ कि एज अ नेपाली कि नट ओन्ली मी होइन, माई पियर ग्रुप्स यसो कुरा गर्दाखेरि आई गेट टु नो कि सबैलाई त्यो एउटा डेलेमा हुन्छ नि, कन्फ्युजन देयर इज दिस के. सो आई थिङ्क रादर देन वेटिङ फर द टाइम पिरियड ओभर द टाइम पिरियड एउटा सानै एजमा उसको पोटेन्सियलहरू के छ भनेर त्यो एउटा फाइन्ड आउट भइसक्यो भने आई थिङ्क
that will be most effective and for both for country for a person himself. Yeah, just you like can that. always take gaps to like to figure out. Yeah. I even take like 1.5 year, 2 years of gap after the +2 so that I can figure it out. I was. But you're so lucky, you know? Yeah. Because most of the parents want to do that. Bachelor पछि चाहिँ gap लिन्छ भने it's okay. But bachelor सम्म त you are guided by the parents. नेपाली typical true. society मा चाहिँ I think त्यस्तो चाहिँ. हाम्रो लाइक स्कुलिङ लेभलमै देयर इज नो लाइक करियर काउन्सिलिङ भन्ने खालको त्यो नभएको हुनाले नै आई थिङ्क मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट ल्यान्ड्स विथ लाइक दिस साइन्स के बिकज आफ्टर डुइङ साइन्स यु क्यान गो वेयर एभर यु वान्ट अनि यु क्यान चुज वाट एभर यु वान्ट टु डु एन्ड अल सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यही लाइक वेयर वेयर वी के थियो कहाँ थियो करियर काउन्सिलिङ त्यही त सो त्यही त मिक्स भइरहेको क्या तर या सो कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो आई मिस्ड विथ लाइक युर लाइन के I was more into like career counseling. चाहिँ हुनुपर्छ अनि पछि गएर गभर्नमेन्ट इज अल्सो सो ग्यापमा पनि कस्तो हुन्छ नि लाइक लट्स अफ पिपुल लाइक वन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ लग्जरी क्या लग्जरी हुँदैन नि त सो टु टेक ग्याप्स एन्ड अल लाइक देयर इज लाइक सम प्रब्लम्स एन्ड सो लाइक मेरो लागि चाहिँ फर पर्सनल लाइक फर मी लाइक मेरो करियर काउन्सिलिङ इज माई फ्यामिली सो मेरो ड्याड ममले लाइक हुन्छ नि दे हेल्प मी लाइक यु क्यान डु दिस द्याट एन्ड सो स्कुलिङमा नभएको तर फ्यामिलीबाट आएको हुनाले चाहिँ आम टचवुड आइ एम लकी फर लाइक वेयर एभर आई एम राइट नाउ लाइक इट्स अल बिकज अफ द गाइडेन्स अफ माई फ्यामिली एन्ड अल सो त्यही नै छ त्यस्तो लाइक फर बिजनेस एन्ड लाइक कामको लागि चाहिँ या डेफिनेटली लिडर सुड बी काउन्सिलिङ देयर जुनियर्स how can they move ahead with their work, what kind of work they are able to do and what kind of work will help them move ahead in future, so like as a के भन्छ you also know it होला त्यसमा त you are also helping your colleagues to move ahead and सो हामीले कुरा गर्छौँ करियर काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ भनेर तर कसरी गर्नुपर्छ भनेर वी डु नट डिस्कस क्या सो डिफ्रेन्ट बिजनेसेसको वा डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनको डिफ्रेन्ट मेथड्स हुन्छ टु डु अ करियर काउन्सिलिङ र कसरी इन्भल्भ हुनुपर्छ मैले आइटी इन्डस्ट्रीमा देखेको एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्छु युनिभर्सिटी लेभलमा करियर काउन्सिलिङ अथवा काउन्सिलिङ जे भनौँ होइन त्यो चाहिँ हामीले पढेको कोर्स चाहिँ कुन डिरेक्सनमा मेरो पाथ कुन छ भनेर युनिभर्सिटी लेभलमै त्यो भिजन आफूले गरिरहेको कोर्सको भिजन कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गरिदिनुपर्छ होइन त्यसको लागि यु सुड नट एकाडेमिक्समा चाहिँ होला सर्टेन आवर्स चाहिँ सफ्ट स्किल्स र यो करियर काउन्सिलिङ जब फेयर्सहरू जुन कलेजले नै अर्गनाइज गर्छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टलाई चाहिँ पार्टिसिपेट गराउनुपर्छ सो द्याट दे कुड अन्डरस्ट्यान्ड कि मैले पढिरहेको कोर्स आइदर इट्स अ फिट फर मी अर नट अथवा केही कुरा मैले मार्केटमा छिर्नुभन्दा अगाडि जानुपर्ने छ भने यस्तो कुरा चाहिँ हुन्छ है भनेर चाहिँ अलरेडी नै मलाई थर्ड इयरमा वा सेकेन्ड इयरमै थाहा भयो भने आई क्यान ग्रो माइसेल्फ अन द्याट होइन इफ आइटी फिल्ड इज नट फर मी भन्ने कुरा मलाई थर्ड इयरमा आएर थाहा हुन्छ भने मेरो इफोर्ट डिरेक्सन म अर्को डिरेक्सनतिर म इफोर्ट अर्कोतिर लाउँछु होला आफ्टर 4 इयर ब्याचलर सकिसकेपछि लस्ट भएर के गर्ने भनेर त बसिरहनु परेन नि त एटलिस्ट युनिभर्सिटी लेभलमै देयर वाज अ करियर गाइडलाइन्स होइन त्यो कुरा चाहिँ भयो इन्स्टिट्युसन लेभलमा वाट इज अ कम्पनी वी क्यान डु अर वाट वी आर डुइङ वा डिफ्रेन्ट कम्पनीले पनि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि दे इन्ट्रोड्युस अ इन्टर्नसिप दे इन्ट्रोड्युस बुट क्याम्प्स दे इन्ट्रोड्युस एपाथन्स होइन दे इन्ट्रोड्युस डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रेनिङ प्रोग्राम्स विदिन अ कम्पनीज स्मलर होस् लार्जर होस् डजन्ट म्याटर हो त्यस्तो प्रोग्राम्समा चाहिँ स्टुडेन्ट्स आफै अथवा जो इन्ट्रेस्टेड पर्सन त्यो आफै पनि इङ्गेज हुन सक्नुपर्छ क्या इङ्गेजमेन्टको लागि होला च्यानल्सहरू होला तर त्यो कुरामा इङ्गेज भइसकेपछि त्यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब मार्केटमा जानभन्दा अगाडि तपाईँ बुट क्याम्प्सहरू गर्नुहुन्छ अथवा इन्टर्नसिप लिनुहुन्छ भने यु विल बी रेडी इनफ टु नो हामीले बुट क्याम्प रन गर्छौँ एज अ कम्पनी बुट क्याम्प रन गर्छौँ त्यसको मेन मोटिभ भनेकै के हो भन्दाखेरि टु मेक द्याट ग्रुप अफ पिपुल मेक रेडी फर द इन्डस्ट्रीमा छिर्नुभन्दा अगाडि के च्यालेन्जेसहरू हुन्छ कसरी काम गरिन्छ माइट बी कम्युनिकेसन सानो कम्युनिकेसन कसरी गरिन्छ इज अल्सो करियर काउन्सिलिङ के होइन प्रोजेक्टहरू यस्तो आउँछ होइन यसरी वर्क इन्भाइरोमेन्ट यसरी काम हुन्छ सेटअप यसरी हुन्छ भन्ने तरिकाको जुन काउन्सिलिङ गरिन्छ विथ अ प्रोग्राम द्याट वी क्रिएट द्याट इज रियलिस्टिक एक्जाम्पल नि त इन्टर्नसिपमा हामीले 3 महिना इन्टर्नसिपलाई यो काम गर भनेर होइन नि त हामीले त कम्पनीको कल्चर बुझाइन्छ एचआर प्रोसेस यस्तो हुन्छ भनेर बुझाइन्छ यो कुरा जस्तै आई माइट बी इन्ट्रेस्टेड इन ब्याक एन्ड भनेर चाहिँ अन्धाधुन्दा कसैले पनि केही नभनिकन इन्जिनियर हो भन्ने तरिकाले गएको भए 3 मन्थ्सले मेरो रियालिटी चेक पनि दिन सक्यो नि त द्याट आई एम नट मेड फर दिस
and I should move on with this kind of things. मेरो लागि भनेको होइन, this is not my ambition, मैले गर्न खोजेको कुरा भएन भन्ने पनि एउटा करियर काउन्सिलिङ हो नि त. This kind of programs give you triggers हैन. यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन डिफ्रेन्ट लेभल्सबाट हुनु पर्यो इन्स्टिट्युसन्सको. इन्स्टिट्युसनले डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू रन गर्छ टु मेक स्योर द्याट दे सप्लाई अलिकति ट्यालेन्टेड पिपल टु द अर्गनाइजेसन होस् वा अप स्किल गर्नको लागि होस्. इन्स्टिट्युसनहरूले पनि करियर काउन्सिलिङ कुन लेभलमा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू होला, माइट बी ब्लक चेनको कुरा होस्, प्रोग्रामिङको कुरा होस्, फ्लटरको कुरा होस् वा बिजनेसकै कुरा होस्, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा होस्. ट्रेनिङ प्रोग्राममा चाहिँ यसरी करियर काउन्सिलिङ गरिदिनुपर्छ अथवा काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ द्याट यो पढ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको फ्युचर पाथ रोड म्याप के हामी कहाँनिर ल्याक गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले गर्ने करियरको रोड म्याप नदेखेर इफ आई डु अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट मेरो करियर रोड म्याप चाहिँ यस्तो यस्तो हो है भनेर चाहिँ देखाइदिनु पऱ्यो. म ब्याक एन्ड गरिरहेको छु भने ब्याक एन्डको करियर रोड म्याप चाहिँ यस्तो हो. म फोटोग्राफी गरिरहेको छु भने चाहिँ मेरो फोटोग्राफीको रोड म्याप चाहिँ यस्तो हुन्छ है. आइदर मलाई फोटोमा भिडियो मात्र मेरो त त्यति मात्र लाइफ त होइन होइन. मेरो डिफ्रेन्ट डिरेक्सन चाहिँ के हो त, यो पछिको डिफ्रेन्ट डिरेक्सन के हो त भन्ने कुराको रोड म्याप क्लियर भयो भने एज अ यङ पिपल पनि मैले सोचेको कुरा चाहिँ यहाँ रहेछ, त्यो यहाँ पुग्नको लागि मेरो रोड म्याप चाहिँ यो स्टेप लिँदै जानुपर्ने रहेछ भने क्लियर भयो नि त. दिस इज काउन्सिलिङ के, दिस इज काउन्सिलिङ. त्यहाँ गएर भाषण दिनु मात्र काउन्सिलिङ होइन. क्लियरली कुन पाथ हो, कसरी जानुपर्छ, यो एक्सन पोइन्ट के हो, कसरी गयो भने तिमी यो पाथसम्म पुग्न सक्छौ, यो तिम्रो पाथ हो कि होइन भनेर सजेसन दिनु. दिस इज टोटली करियर काउन्सिलिङ. र डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन र बिजनेसहरूको आफ्नो रोल हुन्छ टु क्रिएट द्याट रोड म्याप के. द्याट्स थिङ. Yeah, career counseling is very valid and very necessary, but in reality I see a lot of international institutions investing a lot in career counseling to send our students abroad. And to say career counseling bhanda pani it's more like a business cycling, I don't know what it is, so career counseling in the name of business bhayirako. So when students go into these career counseling sessions, they go abroad. And I see a lack of career counseling from hamray institutions, hamray job fairs haru, hamray like companies हरूले चाहिँ अझै हामीले पनि त्यसमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने पनि इट विल बी भेरी बेनिफिसियल फर द अपकमिङ वर्क फोर्स पनि. अनि हजुरले भन्नुभयो जस्तै करियर काउन्सिलिङ भनेको इट सुड नट जस्ट बी lecture oriented, but should be also be catered with internship, boot camps and hackathons होइन. So where is my career going भनेर kind of एउटा like एउटा pipeline नै देखेको जस्तो चाहिँ हुन पर्यो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि. As an HR recruiter, I have never seen two companies hiring similar positions. There has always been difference in the tech stack they've worked. So even for tech students, there are so many domains that they can go into the Solaksa. Just because you don't enjoy coding, don't leave tech background. There are so many things that you can be. You can be a technical PM, you can be a QA, you can be something else. I know. So you don't have to learn. You don't have to enjoy coding to be in a tech background. So like explore those domains when you are talking about counseling. Don't just speak to one or two experts, speak to many experts from that field, connect to them through LinkedIn, connect to them in networking sessions, and talk about your field and where you can go in, like kind of the diversification of your field as well. And also since we are with Ignite Learning Lab today, maybe Ignite Lab can also host some expert sessions wherein experts can come in, counseling, host some like videos that our youngsters can look into. So I would also like to advise on that. So yeah. I'll keep it short. So basically, I started as a designer, and 2 months down the line, I saw only designs my issue through. So I started writing the content myself for the designs while designing it. And design garda what I realized it's easy to animate this design. So I got into animation and then video editing, and then I got into digital marketing and then social media management. I've come to this point. So I think the important part is learning along the way, trying things out. I try 10 different tech stacks to see what sticks. I did that in the past. I still do it. I still try out new things. So career counseling, I don't believe in making them stay and telling them yo garnu parcha, yahi nai garnu parcha, yahi nai गर भनेर चाहिँ I don't believe in that. एउटा general direction चाहिँ दिने हो, but I think it's up to the individuals themselves to do it and figure it out. What personal qualities do you think are most important for someone working in hotel management, and why? Be hospitable. Like you're in the hospitality sector right now, be hospitable, enjoy your work. Whenever someone approaches you for service, like you should be like with a
like good smile, good attitude. Good attitude works in any work area जस्तो लाग्छ मलाई, irrespective of the domain that you work, having a good attitude will always serve you. Specifically in hospitality field, your motive should be to give the best service that you can give as a product, as a service, or as a company. So I think that would be from my end. What was the question again? As a customer, what personal qualities do you think are most important for someone working in hotel management, and why? Oh, don't take it personally. Yeah. That would be my biggest personal quality. You know, we're all about if we are customers, I mean customers we're there for a reason. There's something in our mind, something we need to achieve. We want it to be smooth. And those who are in the customer service, those who are servicing customers, they want it to go smoothly as well. So don't take things personally. Feedbacks are so loud. Many things may be wrong. And if a guest is like not right, the customer is always right. If the customer is wrong, tell them that. Yes. This is maybe one of those things. So for me, it would be if you don't feel like coming to work, don't come with that bad attitude. Right? We are humans, we have some high and lows in our lives, of course. So उहाँहरूको पनि त्यस्तो हुन्छ होला कुनै दिन they don't want to work, but त्यो wrong attitude अथवा हुन्छ नि एउटा bad days छ भने just be at home, enjoy rest, whatever is needed, do that. But त्यसरी चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ what other experience or what your customer experience might be different अथवा challenging. So my advice will be that. हस्पिटालिटी सेक्टरमा सबभन्दा सुरुमा आइदर वी गो अन अ ट्राभल अर वी गो अन अ होटल, सबभन्दा सुरुमा हामीले जाने बित्तिकै फर्स्ट इम्प्रेसन कहाँ पर्छ भन्दा रिसेप्सनमा पर्छ क्या. Yes. द वे रिसेप्सन ह्यान्डल्स द थिङ सेज एभ्रिथिङ अबाउट द्याट ट्राभल कम्पनी होला अब होटेल होला अब कुनै डिफ्रेन्ट सेक्टर अफ हस्पिटालिटी And you सेक्टर can होला. feel that के vibe, we can sense it के you cannot hide it. र कुनै पनि एज अ युजर एज अ भनौँ न एज अ कस्टमर म कुनै पनि हस्पिटालिटी सेक्टरमा जाँदैछु भने चाहिँ मेरो लागि द फर्स्ट इम्प्रेसन हाउ द रिसेप्सनिस्ट ह्यान्डल्स मी र मेरो लागि कतिको तरिकाले कम्युनिकेट गरिरहेको छ, कसरी रेस्पेक्ट दिइरहेको छ भन्ने कुरा मेरो लागि एकदमै म्याटर गर्छ कि. फर्केर वान टाइम रेस्टुरेन्ट हो कि वान टाइम त्यो ट्राभल कम्पनी होला होइन, त्यो भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसनमै थाहा हुन्छ कि मलाई चाहिँ होइन. ओके दिस इज समवेयर इफ यु मेक मी कम्फर्टेबल अन द फर्स्ट ग्लान्स देन आई विल बी विसिङ टु कम अगेन होइन. इफ यु मेक मी अनकम्फर्टेबल अन द फर्स्ट ग्लान्स, सुरुमै आएर तपाईँले मलाई व्यवहार नै राम्रो गरिदिनु भएन, कम्युनिकेसन नै राम्रोसँग गरिदिनु भएन, सुरुमा आउने बित्तिकै गेस्ट रिसिभिङ हुन्छ नि, गेस्ट रिसिभिङमै तपाईँले अलिकति प्रब्लमेटिक होइन, अलिकति कियोस अनि अलिकति के अरे डिफ्रेन्सेस गराइदिनु भयो भने चाहिँ आई वुड नेभर रिटर्न टु द्याट होटल. हाम्रो सबैको एक्सपिरियन्स त्यही नै होला कि हामी कुन होटलमा रेगुलरली जान्छौँ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ अलिकति बरु खाना नमिठो होस् वी क्यान टोलरेट द्याट कि होइन, अलिकति भए पनि ओके, अलिकति व्यवहार हुन्छ नि, व्यवहार राम्रो छ भने ओके वी बिकेम अन्डरस्ट्यान्डिङ कि, व्यवहार राम्रो छ भने वी बिकेम अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, व्यवहार राम्रो छैन भने वी बिकेम डिमान्डिङ, मलाई यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो, किन यो पिलो छैन, यो किन टुथपेस्ट छैन, वी बिकेम डिमान्डिङ अन द्याट के होइन. सो यो कुरा भनेको इट्स अबाउट फर्स्ट क्रिएटिङ द फर्स्ट इम्प्रेसन, क्रिएटिङ द कम्युनिकेसन, राम्रो कम्युनिकेसन, स्माइलिङ कम्युनिकेसन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट बिकम्स मोर कम्फर्टेबल टु इन्टर टु द्याट हस्पिटालिटी सेक्टर. ट्राभल होला, होटेल होला, रेस्टुरेन्ट्स होला, डिफ्रेन्ट ठाउँमा सेम कम्बो वर्क्स. Yeah, for me as well, like a kindful conversation would be nice, होइन. अलिकति more open with the clients अनि गफसफ गरेर so more comfortable feel गराइदियो भने that would be nice for me. अरू त अब will be होइन, we will be we are there to enjoy rest mainly the होइन hospitality industryमा. So kind words, sweet talks would be nice. त्यही नै छ. As I don't belong to hospitality industry, I don't think so I should be commenting that. Thank you. It's okay. We are fast this time. I think so. And go to quality. Darren's what they think. Yeah. Thank you Ignite Keep Lab up, cheers for this opportunity. Last cheers for them. Last. Okay. ए ओके ल कता ए ए खोइ त Ignite. हामीले यसरी ए लोगो ओके Ignite भएन त.
I think यता ल भयो कसै देखिँदैन देखिरहेको छ नि होइन यस्तो गरेर त्यो हाल्छ यो हाल्छ भन्दा के हुन्छ होला ए Cheers.